करो जुड़ा यार. हा बच्चा आपण नंतर आपल्या प्रायव्हेट वरती बोलू, इथं नको राजा. Okay. Susan is Yes, there. yes, I am there. Susan एकदम आवाज कमी आहे. Susan, you already started the recording. Yes, that's as per the new settings that we have. So all our everything will be recorded. Yes, that is the new settings we have. So now what? How can I put all these things What? on the YouTube now? Everything will come there. Maybe if he can edit, that will work. I'll speak to him because Yeah. he usually doesn't edit. He just puts it. आता नंतर नाही चालू करू शकत असं. ती त्यांची सेटिंग्स तशी आहे, अपडेट केलंय. There is nothing like we can do. No, I guess. असेल ना काय ते stop recording. Anyway, it's already 6:30. We'll start in like couple of minutes. Yeah, it's one more minute. Yeah. So I will finish one call with Nissim and I will join back. Yeah. Rachel, how are you? I'm fine. Thank you. I just finished the class. Yeah, she told me you battery- had your class. Yeah. माझी थोडी बॅटरी लो मी चार्जिंगला ठेवली आहे. So I'm just standing and then after that take it and put it there where I'm sitting for the class. But I need you on the screen, huh? I will. 5 minutes. Just give me 5 minutes. मी थोडा नाश्ता करते. Yeah. I'll join. Sure. Yeah, sure. We will wait one more minute and then start. Okay, auntie? Susan, one more minute and then start. Susan, we have decided that you will be arranging a class in JCC. Yes, you tell me when is the time that suits you, we can do it. No, you give me few dates and then I will tell you. Give me 1 or 2 dates so I can decide if I am available or not. ठीक है. I am now in India only. So I am available only if I am going for some audit for Joshua or something, So that is the time. But now there is no audit. So you can just decide 2-3 weeks because now Elul, like from now evening, Elul 1 is started. So we will have one class where I need people in front. So we will speak about more things in detail about what is Elul. The class will be regarding Elul and the holidays. But I want people to be in front so we can go deep, a little deep inside the prayers and what is happening and what is not, how it is working. So we start. Sharon aunty, you can start with the prayers. You want to So keep it first, on a Sunday? Susan will introduce and then we will start. Sunday, any time, but not on Wednesday evening or Thursday evening. Wednesday evening and Thursday evening, I am not free.
Evening means like 6, after 6. ठीक है. If Okay. it's in the afternoon, Sunday will be great. Okay. Yes. All yours, Susan. So And thank you. start. May it be your will, God, my God, and the God of my ancestors, that you guide my eyes with the light of your Torah and save me from stumbling and making mistakes. For God gives wisdom, and from God's mouth comes knowledge and understanding. Amen. 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 Yes, Susan, you. Thank you, Judah, for joining us today for the Kabbalah session. I guess after Limud, we have been waiting for your session, and today is a lucky day. So thank you once again, and over to you. Thanks, Susan. Thanks. I was a little bit in Israel for a month. I was for a seminar there, so I was a bit busy. Just came 3 weeks ago, 2 weeks I think ago, and then I was sick because of the climate. So today we are going to. I'll be speaking in English, Hindi, Marathi as usual. Okay. So today we will be speaking about prayer. What is prayer? And I need more people on the screen because there are only 2 people. So more people can come on the screen, please. So today we are going to speak about prayer. What is prayer according to our religion? What is prayer according to Torah? Okay, we have spoken about this, but we will be going a little bit deeper in this same topic. And it will be a different topic, a new topic for people who are joining new. Okay. So what is prayer? How it is working? What is the dynamics? How prayer works? Why we need to know about it and everything. Okay, so Susan, you can take me in the middle. Maybe I don't have this function. Yeah, thank you. So 2 weeks ago we had this parasha, 2 weeks ago. Veit Hanan. Veit Hanan is the parasha which we read on Shabbat. Okay, the parasha, आपण जो parasha वाचला ना, दोन शब्दात आधी, 2 की 3 शब्दात आधी, मला वाटते 2 शब्दात आधी, की 3 शब्दात आधी असेल. तर तो parasha कसा स्टार्ट होते माहिती? It Hanan it Adonai, and I pleaded with Hashem. Okay, I will read in English. Okay, and I pleaded with Hashem, and at that time, saying, O Hashem Elohim, thou hast begun to show thy servant thy greatness and thy strong hand. For what God is there in heaven or on earth that can do according to thy words and according to thy mighty acts? तर हा जो parasha आहे ना, तो स्टार्ट होतोय वेद खन्नानी. वेद खन्नान means and I pleaded. What is pleading to God? Pleading to God is prayer. Okay, when you plead to God means it means prayer. Okay, and it says about what happened after he pleaded to God, that God. It is talking about that God said, I will pass before you, I will put you in the rock and pass before you, and you can see my back. Okay, so it is telling about that. But why Moshe कशाला देवाला प्लीड करते? मोशे देवाबरोबर काय प्लीड करते? देवाला मोशेने असा प्लीड नाही केलं की मला दाखव तू का आहेस ते. तर मोशेने काय प्लीड केलं की मला इस्रायल देशात जाऊ दे. आय वॉन्ट टू गो इन द प्रॉमिस लँड. सो लेट मी गो इनसाइड द प्रॉमिस लँड. आय डोंट वॉन्ट टू डाय आउटसाइड द प्रॉमिस लँड. आय विल गो इनसाइड. इट इज बेटर दॅट आय गो इनसाइड द प्रॉमिस लँड. आणि मी लीडर नसीन, जोशवाला लीडर बनेल, असा मोशेने देवाबरोबर प्रेयर, देवाला नमाज केली देवाकडं मोशेने. ओके, आणि मग देवानी मोशेला लास्ट मध्ये काय सांगितलं? लास्ट मध्ये देवानी मोशेला सांगितलं की आता तू बस झाला, आता तू माझ्याकडं नमाज करू नको, परत मला प्लीड करू नको, माझ्याकडे नमाज करू नको, तुला तिथं जायचंय करू. आणि जेव्हा मोशेला असं सांगितलं गेलं ना की तू मला प्लीड करू नको, तेव्हा मोशेनी मग सांगितलं की मला मग तुझा ग्लोरी दाखव करू. ओके, तर ह्या गोष्टीमधून आपल्याला कसं काय समजते की काय नमाजी बद्दल? कारण कब्बाला काय सांगते, ह्या
पराशामधून आणि या गोष्टीमधून आहे ना आपल्याला नमाज काय आहे, नमाज कशी आहे, आपल्या नमाजीचं स्ट्रक्चर, जे आपलं जे प्रॉफिट्स आहेत, सेजेस आहेत, ह्या लोकांनी जो नमाजीचा स्ट्रक्चर बनवलाय ना तो ह्याच्याप्रमाणे बनवलेला आहे. तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला कोणाला समजते काय सांगितलंय? एनीबडी, यू कॅन गिव्ह युअर ओपिनियन्स. प्लीज मोर पीपल कॅन कम. स्क्रीन मध्ये या, लाजू नका. स्क्रीन मध्ये आल्यावर काय नाही होत. Because स्क्रीन Moshe मध्ये had destroyed Yeah. the Ten Commandments, this thing of Ten Commandments. That's Yeah, yes. but how do you know? How do you know about prayer from there? माझा क्वेश्चन आहे की हा कब्बाला बोलते की ह्याच्यापासून आपण प्रेयर काय असतं ते शिकतो. पण ते म्हणजे तुझा माझ्याशिवाय कोई दुसरा हे ना आहे, गॉड. ओके, पण ते ह्याच्यामधून नमाजी बद्दल काय शिकलो आपण? नमाज कशी करायची? मी सांगितलं ना, प्रॉफिट्स लोक काय काय शिकले ह्याच्यापासून. नमाज कशी करायची, नमाजचा स्ट्रक्चर कसा पाहिजे, नमाज काय असतं, नमाज कशासाठी करायची असतं, नमाजीचा इफेक्ट काय असतं, स्ट्रक्चर काय आहे, हा अख्खा जो आपला जो नमाज बनवलेली आहे ना, प्रेयर्स आणि जे आपला जो स्ट्रक्चर आपण न्यू इयरची नमाज करतो, आता आपण हे वाचणार आहोत, सेलिफोत वाचणार आहोत, हा सगळ्या गोष्टीचा जो बॅकग्राऊंड आहे ना, ह्या पराशापासून मिळतं. ह्या पराशाच्या फक्त ह्या पहिल्या लाईन पासून मिळतं. वैद खन्नान हा जो पहिली लाईन आहे ना, ह्याच्यापासून काय मिळतं? पराशाच्या पहिल्या लाईनीपासून अख्खा स्ट्रक्चर मिळतं. आंटी शरण आंटी बोलली दॅट इज ओके, दॅट इज गुड, बट दुसऱ्या कोणाला काय ह्याच्यापासून असा आयडिया येते तुम्हाला, असं समजते काय आहे ते? येस, एनीबडी कॅन आन्सर. आणि रॉंग आन्सर ना आहे. आपल्याला तोरा काय शिकवते? तोरा शिकवते की देर इज नो रॉंग आन्सर. जर इफ यू आर लर्निंग तोरा, इफ यू आर स्टडिंग तोरा, अँड इफ यू आर आर्ग्युइंग अबाउट द तोरा, देर इज नो रॉंग आन्सर. कारण तुम्ही जर तलमुद बघाल ना, तर तलमुद मध्ये आहे ना वेगवेगळे सेजेस आहेत, वेगवेगळे जे राब्बी लोक आहेत, ती लोक काय करतायत? दे आर आर्ग्युइंग अबाउट अ पॉइंट. एक रब्बी बोलतो असा आहे, एक रब्बी बोलतो नाही तसा आहे, दुसरा रब्बी बोलतो नाही मला असं शिकवलं होता, दुसरा रब्बी बोलतो तसं शिकवलं होतं. आणि हे असं सगळं झाल्यावर ना आपल्याला तलमुद काय सांगते आणि प्रॉफिट्स काय सांगतात की हे पण बरोबर आहे आणि ते पण बरोबर आहे असं सांगते. म्हणजे जर इफ यू आर आर्ग्युइंग, इफ यू हॅव अ मखलोकेत म्हणजे आर्ग्युमेंट. इफ यू आर आर्ग्युमेंट on matters of heaven, okay, it will endure because nobody is wrong. जर तुम्ही स्पिरिच्युअल गोष्टीबद्दल काय हे करताय ना, तर त्याच्यामध्ये तोरा बोलते की नोबडी इज रॉंग, एव्हरीबडी इज राईट. कारण एव्हरीबडी सीज अकॉर्डिंग टू हिज पॉइंट ऑफ व्ह्यू वेअर ही इज इन दिस वर्ल्ड. म्हणून तलमुद मध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, वेगवेगळे ओपिनियन्स आहेत. आणि आपण असं नाही बोलू शकत की ह्या रब्बीचं ओपिनियन राईट आहे, त्या रब्बीचं ओपिनियन, सगळ्या रब्बी लोकांचं ओपिनियन राईट आहे. पण तो ओपिनियन कधी युज करायचा, कुठल्या ह्याच्यामध्ये युज करायचा ना, त्याच्याप्रमाणे हलाका ठरतो. ओके, मग ह्या गोष्टीमध्ये रईत खानदानमधून त्या लोकांनी कसा काढला? हाव दे न्यू दॅट दिस इज टॉकिंग अबाउट प्रेयर. अजून एक दोन माणसं येऊ शकतात स्क्रीनवर. टेन कमांडमेंट्स मध्ये लिखलेलंच आहे की यू मीन्स यू हॅव टू फॉलो युअर प्रेयर्स. Yes, my question is not that. My question is Wait Khannan. Wait Khannanचा अर्थ काय? And I pleaded. Wait Khannan and I pleaded. हा जो वर्ड आहे ना, ह्या वर्ड मधून अख्खा स्ट्रक्चर समजतं आपल्याला. प्रेयर कसा बनवायचा, प्रेयर काय पाहिजे, कसं पाहिजे, काय पाहिजे. तुम्हाला त्याच्यामध्ये असं समजते काय? प्लेन रीडिंग, आपण तोरा वाचतो तर प्लेनली वाचतो ना, तर प्लेनली असं काय समजतं? त्याच्यामध्ये प्लेनली काय बोलते की मी प्लीड केला देवाला, आय प्लीडेड, and then God, whatever it is saying, and God showed me. Okay, so I will come to the point now, okay, because nobody is talking and I need one more person on the screen because I feel like I'm speaking to only 3 people who always are on my lecture. So, जो
एक मिनिट, हा जो आपला जो वेईत खन्नान आहे ना, वेईत खन्नान हा जर वर्ड घेतला ना आपण, मी जरा हे केलेलं आहे, मी तुम्हाला सांगतो. वेईत खन्नान ह्या वर्डचा आहे ना, आपण गमात्रिया केला ना, गमात्रिया मीन्स कॅल्क्युलेशन. आपण कॅल्क्युलेशन बद्दल बोललोय ना, सो वेईत खन्नान ह्या वर्डचा कॅल्क्युलेशन आहे ना, वेर इज इट, लेट मी सी. इट्स 515. ओके, टोटल आहे त्याची 515 आहे. लेट मी सी. तर कुठेतरी लिहून ठेवला होता तर मला मिळत नाही. रशिया स्पीक. It is 515. 515. ओके. वेईत खन्नान मी एक राईटअप पण पाठवलं होतं मला वाटते. आय एम नॉट फाइंडिंग दॅट. ओके, सो 515 इज द टोटल ऑफ दिस वर्ड. 515. तर मोशेनी हा पराशा कधी सांगितलं, की मोशेला जेव्हा हाशेमनी सांगितलं ना की इनफ नाव, इनफ, यू आर नॉट प्रेइंग फॉर द सेम थिंग. तर मोशेनी तेव्हा त्याचं प्रेयर थांबवलं आणि मग मोशेनी सांगितलं की मला ग्लोरी दाखव करून. तर त्याच्यानंतरचा हा जो पराशा आहे तो वेईत खन्नान चालवतो. वेईत खन्नान मीन्स व्हॉट, 515. तो इट इज टेलिंग दॅट मोशे prayed to God 515 times. How many times? 515 times. That he wants to go in the promised land. Every time he used to tell God, I want to go to the promised land. आणि तो काहीतरी प्रे करायचा आणि हाशेम त्याला सांगायचा नो. सेकंड टाइम परत प्रे करायचा, हाशेम त्याला सांगायचा नो. लाईकवाईज ही प्रेड हाऊ मेनी टाइम्स? 515 टाइम्स. आणि हाशेमने त्याला लास्ट मध्ये सांगितलं की इनफ, बस आता हा लास्ट टाइम आहे. 515 times Hashem said, this is the last time. No, pray for something else. मग तो बोलला की ओके, शो मी योर ग्लोरी. ओके, सो व्हॉट इज 515? 515 आहे ना, हा 515 आहे ना, हाऊ आवर प्रेयर्स आर कनेक्टेड टू हशेम ना, त्याचा कंडक्ट आहे, त्याचा पाईपलाईन आहे. बिकॉज देर आर 515 पाईपलाईन्स विच कनेक्ट युअर प्रेयर टू हशेम. ओके, आणि म्हणून आहे ना, मोशेनी काय केलं, मोशेने ना सगळा अख्खा जेवढा टाइम मॅक्झिमम प्रे करू शकतो ना, तेवढा टाइम हाशेमचा त्यांनी प्रे केला. अँड वेन ही प्रेड 515 टाइम, हाशेमचा आन्सर वॉज व्हॉट? द सेम आन्सर, नो. हाशेमनी फर्स्ट टाइम जो आन्सर क्वेश्चन दिला होता तोच दिला. हाशेमनी आता त्याला काय सांगितलं, बस कर. कारण जर तो 515 टाइमच्या वर प्रे केला असता ना, तर हाशेमला ना आता काय करायला लागला असता, हाशेमला ना चेंज करायला लागला त्याचा डिसिजन. बिकॉज हाशेमचा जो लिमिट, हाशेमनी स्वतःकडे जो लिमिट केला ना, तो 515 टाइम आहे. 515 टाइमच्या वर जर तो लिमिट पार केला ना मोशेनी, तर हाशेमला काय करायला लागला असता, मोशेला पाठवायला लागला असता. वेअर? टू द प्रॉमिस लँड. बट हाशेमनी जर मोशेला प्रॉमिस लँड मध्ये पाठवलं असताना, तर व्हॉट इज द प्लॅन, द ओरिजिनल प्लॅन फॉर वर्ल्ड टू कम ना, तो चेंज करायला लागला असता हाशेमला. बिकॉज देन इट इज नॉट ओनली दॅट मोशे इज गोइंग टू द प्रॉमिस लँड, इट इज चेंजिंग द वर्ल्ड हिस्ट्री. अख्खा वर्ल्डची हिस्ट्री चेंज करायला लागली असती. कारण काय, मोशे जर प्रॉमिस लँड मध्ये गेला असता ना, तर काय झालं असतं, मशियाक आला असता. आणि मोशे इज द मशियाक, मोशे वॉज द मशियाक. सो इफ हाशेमनी मोशेला अलाउ केला असताना, जरी जोशवा लीडर झाला असेल, सगळा झाला असतं, तरी मोशे एकदा गेला तिथं, तर काय झालं असतं, मशियाक आला असता. मशियाक आला, मग काय झालं असतं, ऑल द बेने इस्रायल वुड हॅव बीन टेकन टू द वर्ल्ड टू कम. मोशे आणि बेने इस्रायल सगळे वर्ल्ड टू कम मध्ये गेले असतं. आणि अख्खा बाकीचा जो वर्ल्ड आहे ना, बाकीच्या ज्या सगळी जी माणसं आहेत ना, ती लोक सगळी माणसं आहेत ना, एक्सक्लूड झाली असती त्या वर्ल्ड टू कम पासून. बाकीचे जे आहेत ना, इस्माईल, एसाव, हे ते सगळ्या बाकीचे ट्राईब्स आहेत, बाकी अख्ख्या जगामध्ये 70 जे नेशन्स आहेत ना, ते 70 नेशन काय झालं असतं, एक्सक्लूड झालं असतं. ती लोक नाही जाऊ शकलं असतं.
आणि हाशेमचा काय प्लॅन आहे? हाशेमचा प्लॅन आहे की तुम्ही तोरा फॉलो करा, तुम्हाला बघून दुसरी माणसं तोरा फॉलो करतील, तुम्हाला विचारतील. जबरदस्ती नाही आपल्याला कन्वर्ट करायचं माणसाला, आपल्याला ती लोक येऊन विचारतील आणि मग आपण त्यांना सांगू काय आहे, दिस इज द वे यू हॅव टू सर्व हाशेम. आणि मग त्याच्यानंतर दुसरी जी नेशनची माणसं आहेत ती लोक हाशेमला सर्व करायला लागतील. आणि वर्ल्ड टू कम जो आहे ना, जेव्हा येईल ना, जेव्हा मशियाख येईल ना, तेव्हा काय असेल, तेव्हा ही जी दुसरी जी माणसं आहेत ना, दुसऱ्या नेशन मधली जी माणसं आहेत ना, ती माणसं पण त्या वर्ल्ड टू कम मध्ये. असा वर्ल्ड हिस्ट्री हाशेमने ठरवलेली वर्ल्ड हिस्ट्री अशी आहे. पण मोशेचा तर एक हट्ट पुरा केला असता तर हाशेमला काय करायला लागलं असतं, अख्खा जो 3500 इयर्सची जी आता हिस्ट्री झाली ना, ती हिस्ट्री अख्खी आहे ना, हाशेमला इरेज करायला लागली असती. आणि इरेज करून काय करायला लागली असती, इट वुड हॅव बीन लाईक सेम नोआच्या टायमाला काय झालं तसं झालेलं असतं. तर नोआच्या टायमाला काय झालं, नोआ आणि नोआची मुलंच आली नवीन, जो वर्ल्ड देवानी परत एस्टॅब्लिश केलं ना त्याच्यामध्ये. बाकीची जी सगळी होती ती लोक नाही येऊ शकली. देअरफोर लिमिट काय ठेव, प्रेयरचा लिमिट जो आहे ना, तो ह्या वर्ड मध्ये, वेद खंडांमध्ये. आणि कशावरून आपल्याला कब्बाला कशावरून सांगते की वेद खंडन हा लिमिट आहे करून? कारण आहे ना, तेफिल्ला जो वर्ड आहे ना, तेफिला म्हणजे काय, प्रेयर. तेफिल्ला जो वर्ड आहे ना, तेफिलाची पण टोटल किती आहे, 515. ओके, तेफिलाची किती आहे, 515. तर त्या हिशोबाने प्रॉफिट्स जे होतं आणि जे सगळं आपलं मोठी मोठी जे सेजेस होतं, जे मोठं मोठं राबीज होतं, त्या लोकांनी त्याच्यामधून ही शिकवण काढली की 515 काय आहे, इट इज अ वे विच स्पीक्स अबाउट प्रेयर. म्हणून आपल्या सगळ्या नमाजीमध्ये आहे ना, वेगवेगळ्या हिशोबाने आहे ना, गॅमॅट्रिया 550 होईल ना, अशा हिशोबाने आहे ना प्रेयर्स बनवलेले असतात. म्हणून तुम्हाला त्याच्यामध्ये आपल्या फिक्स प्रेयर्स आहेत आपल्याकडे. कारण तुम्ही ते चेंज केलं ना, तर त्याची टोटल चेंज होतं, हे चेंज होतं. आणि मग ते टोटल आणि ते चेंज झाल्यावर काय होतं, त्याचा जो चॅनल आहे ना इकडनं जायचा, प्रेयरचा इकडनं आशेमपर्यंत जायचा जो चॅनल आहे ना, तो चॅनल चेंज होतो. आणि 515 काय आहे, इट इज अ चॅनल बाय विच यू कॅन स्पीक डायरेक्टली टू आशेम. यू डोंट नीड एनी इंटरमिडियरी बिफोर यू. तुम्हाला दुसऱ्याच्या थ्रू नाही नमाज करायची आहे. हा चॅनल काय आहे, दिस इज अ चॅनल बाय विच यू कॅन कनेक्ट डायरेक्टली टू हाशेम. म्हणून आपल्या प्रेयर मध्ये आहे ना, सगळा बारूक आत्ता हाशेम असतं, बारूक आत्ता अजून आहे. बारूक आत्ता अजून आहे म्हणजे ही स्टँडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, फर्स्ट पर्सन मध्ये असतं. यू आर टॉकिंग विथ गॉड अँड ही स्टँडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. वाय? बिकॉज तो त्याचा स्ट्रक्चर आहे ना असा बनवलेला आहे की इट टेक्स यू डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ गॉड. ओके, आता 515 आहे ना, काय काय आहे 515 आहे ना, कसली टोटल आहे. आता तुम्हाला एक फॉर युअर अंडरस्टँडिंग, शिरा आहे ना, शिरा मीन्स व्हॉट, सॉंग. पण आहे 515. शिराचा जी टोटल आहे ना, ती किती आहे, 515. तर आपण तेलीम मध्ये काय करतो, तेलीम काय आहे, शीर आहे ना, मिजमोर, शीर तेलीम मध्ये शीर्स आहेत. तर तेलीम मधले जे शीर आहेत ना, ते किती, त्याची टोटल किती आहे, 515. म्हणजे टोटल नाही, ते ह्या हिशोबाने बनवलेले आहेत की त्याचं नावच शीर आहे. आणि तो शिरा आहे ना, तुम्ही जर आहे ना तेलीम व्यवस्थित वाचली आणि तुम्ही गायली ना, तेलीम काय शिरा मीन्स वॉट, सिंगिंग सॉन्ग. यू नीड टू सिंग सॉन्ग है ना. तुम्ही जर ती कुठल्या पण तुम्हाला जी माहिती आहे त्या ट्यून मध्ये पण तुम्ही ती तेलीमचं टप्पं वाचलं ना, ओके, असं वाचल्यासारखं म्हणजे प्रोज वाचल्यासारखं नाही वाचायचा, पोएट्री वाचल्यासारखं वाचायचा. तर काय होतं, युअर प्रेयर reaches directly to God. There is no intermediary म्हणजे मध्ये कोणच नाही. म्हणून फक्त 115 साम्स जे आहेत ना, ते साम्स घेतले. आणि 115 साम्स मध्ये येतं वेगवेगळ्या एंजल्सचं नाव आहेत, वेगवेगळं हे आहे. ते काय आहे, ते सगळं ते आपल्याला नाही करायचं, आपल्याला काय नाही करायचं. ते तुम्ही हे जर आपण मिजमोर ले दावीद अदोनाय रोई वाचतोय, तर मिजमोर ले दावीद अदोनाय रोई लो असं नाही वाचायचं, आपल्याला गाऊन वाचायचं. मिजमोर ले दावीद अदोनाय रोई. तुम्हाला ही ट्यून नाही तर तुम्हाला जी येते ती ट्यून वाचा. आपण मशिदीत ट्यून वाचतो ना, ट्यूननी वाचायचं. कारण ट्यूननी वाचलं तर काय होतं, त्याची टोटल किती आहे, ट्यूनची टोटल आहे, शिराची टोटल आहे 515.
वेन तो 515 होता ना तेव्हा तो चॅनल ओपन होतं आणि तो चॅनल ओपन झाल्यावर वेअर युअर प्रेयर इज रिचिंग डायरेक्टली टू in front of Hashem. You are standing directly in front of Hashem. Okay. Second word आहे यशार. यशार म्हणजे काय? स्ट्रेट. यशार म्हणजे स्ट्रेट. यशारची टोटल आहे किती? 550. आता कुठला प्रेयर आपण स्ट्रेट उभा राहून करतो? Amida. येस. आमिदा इज व्हॉट? स्टँडिंग प्रेयर. आमिदा करताना स्ट्रेट दोन्ही पाय एकत्र करून उभा राहून आमिदा करतो. आमिदा करताना पण आहे ना तुम्ही त्या पोझिशन मध्ये उभा राहिलात स्ट्रेट टुवर्ड्स गॉड. आणि आपण त्या हिशोबाने जो आमिदाचा जो रिच्युअल आहे ना त्या रिच्युअलनी जर आमिदा केला ना तर आपण कुठं आपली नमाज कोणाच्या समोर असतं? इट इज नॉट यू आर नॉट डुईंग इट इन द सिनेगॉग. यू आर डुईंग डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हशेम. कारण यशार ची टोटल किती आहे? 515. देअरफॉर इट इज व्हेरी नेसेसरी की आमिदा चालू असताना पाय जवळ ठेवून तुम्ही स्ट्रेट उभा राहायचंय. जरी तुम्हाला आमिदा येत नसेल आणि मशिदीत आमिदा जेव्हा चाललाय ना तेव्हा आमिदा चाललेला असताना स्ट्रेट उभा राहायचा, पाय जवळ ठेवून उभा राहायचा आणि कॉन्सन्ट्रेशननी उभा राहायचा. कारण त्या टायमाला जर तुम्ही स्ट्रेट उभा राहिला ना तर वेअर आर यू स्टँडिंग? यू आर स्टँडिंग इन फ्रंट ऑफ हशेम. म्हणून त्याच्यामध्ये तो कसा वाकाचा, कुठली नमाजीला बारूक बोलायचा आणि बारूकला कसा वाकाचा ते सगळं ठरवलेलं आहे. इट इज नॉट समथिंग विच इज म्हणजे कोणाच्या तरी इमॅजिनेशन मधून काढलेलं आहे. इट इज समथिंग विच इज opening all the channels where it takes you in directly in front of Hashem. Second, अजून एक वर्ड काय माहिती? बेकवाना हा लेव. बेकवाना हा लेव मीन्स विथ इंटेन्शन फ्रॉम हार्ट. हार्ट मधल्या इंटेन्शनने आपण जेव्हा नमाज करतो ना, आजारी माणसांसाठी नमाज करतो, आपण कुठल्या नमाज असतात ना आपलं इंटेन्शन असतं, हार्ट पासून इंटेन्शन असतं. मनापासून नाही, मन वेगळी गोष्ट आहे. हार्ट पासून. लेव म्हणजे दिल से. ओके. मन म्हणजे दिल आहे. दिल से हा दिल से आपण जेव्हा नमाज करतो ना एकदम कॉन्सन्ट्रेशननी, ती नमाज जेव्हा आपण करतो तेव्हा आपण कुठे उभा असतो? हशेमच्या समोर उभा असतो. हा लेव बेकवाना हा लेव. कवाना म्हणजे इंटेन्शन. कवाना म्हणजे विथ इंटेन्शन हा लेव ऑफ दी हार्ट. हार्टच्या आपल्या दिल पासून नमाज केली ना हाशेम कोणासाठी तरी, तर ती नमाज कुठं आपण करतो? ती हाशेमच्या समोर करतो. कुठं एंजल नाही मध्ये येत, कोण नाही, कोण नाही मध्ये. आणि अजून एक नाव काय माहिती? बारूक हशेम. बारूक हशेमची टोटल पण किती आहे? बारूक हशेमची टोटल पण किती आहे? 550. म्हणून बारूक हशेम पण आहे ना उगाच नाही बोलायचं. मनापासून तुम्हाला वाटत असेल आणि कोणाचं काय होत असेल आणि तुम्ही बोलता ना अरे बारूक हशेम, तो बारूक हशेम आहे ना हशेमच्या समोर बोलल्यासारखा बारूक हशेम आहे. म्हणून उगाच बारूक हशेम पण नाही. बारूक हशेम मध्ये पण किती पॉवर आहे? अख्खा सगळं चॅनल उघडाची पॉवर. ओके. आता 515 ना हा 515 असा नाही विचार करा की तुमचा तो नंबर आहे. कारण तो आहे ना मॅथमॅटिकली कसा काम करते ना ते आपल्याला सांगते. आपल्याला दोन्ही साईड म्हणजे आपल्या ब्रेनचं दोन्ही साईड आपण मिक्स केलं ना त्याच्यानंतर आपल्याला जे समजते ना ते आहे. कारण तुम्ही 515 घेऊन डोक्यात ठेवून नमाज केली तर तसं नाही. 515चा जे टोटलचे जे वर्ड्स आहेत ना ह्या जगामध्ये सगळ्या गोष्टी, हिब्रू आहे ना ही लाशोना कोदेशाला म्हणजे हिब्रू इज अ होली टंग. What is a holy tongue? Holy tongue means what? It is holy tongue means it is not a language which is holy. Holy tongue means what? It is a language which connects you with Hashem. ही अशी लँग्वेज आहे ज्याच्याने आहे ना तुम्ही स्वतःला हशेम बरोबर कनेक्ट करू शकता. कारण त्याच्यामधला जो न्यूमेरिकल व्हॅल्यूज आहेत ना ते न्यूमेरिकल व्हॅल्यूज काय करतात? तो कुठली तरी आहे ना त्या स्पिरिच्युअल वर्ल्ड मध्ये ऍबस्ट्रॅक्ट जॉमेट्री आणि अल्जिब्रा आहे ना त्याच्या हिशोबाने आहे ना ती कनेक्ट होतं. आणि ते आपण याच्याबद्दल बोललो होतो ना डायमेन्शनच्या वर्ल्ड बद्दल बोललो होतो ना, तसं ते डायमेन्शनच्या वर जसं डायमेन्शन गेलं ना तसं वरच्या डायमेन्शन मध्ये एनर्जी जी आहे ना एनर्जी ही नंबर्सनी एक्सप्रेस करता येतं. तर त्या एनर्जीच्या लेवलमध्ये 515 काय? इट इज समथिंग विच हशेम हॅज केप्ट
हाशेमचा आणि ह्या जगाचा कनेक्शन आहे ना, तो हाशेमनी तो तशा त्या एका स्पेसिफिक ह्याच्यामध्ये ठेवलेलं आहे, स्पेसिफिक कनेक्शन मध्ये ती पाईपलाईन बनवलेली. त्या पाईपलाईनचा जर युज केला ना, तर तुम्ही काय करू शकता, यू कॅन टॉक डायरेक्टली विथ हाशेम. आणि तो प्रॉफिट लोकांसाठी तो ओपन होता. वन्स अपॉन अ टाइम वेन बेथ हमीददास उभा होता ना, त्या टायमाला आहे ना, ते फक्त प्रॉफिट लोक युज करायचं. बाकीच्या जी माणसं आहेत ना, इस्रायल बाकीची जे ले पर्सन होतं ना, त्या लोकांसाठी वेगळा चॅनल दिला होता हाशेमनी. काय वेगळा चॅनल दिला होता? सॅक्रिफाईस करायचा, आणि मग वेगवेगळा ते काय काय मशिदी आपल्या बेथ हमीददास मध्ये घेऊन यायचा, हे घेऊन या, ते घेऊन या, अमुक आणा, ते सगळ्या वेगळ्या दिला होता. पण जे पोचलेली माणसं होती ना, त्या लोकांसाठी हाशेमनी तो चॅनल दिला होता. तो चॅनल हाशेमनी आहे ना, जेव्हा बेथ हमीददास डिस्ट्रॉय झाला ना, तर तो चॅनल आहे ना, हाशेमनी अलाउड केला, ले पीपल पण यूज करू शकतात. तर वेन यू आर प्रेइंग ना, and you are praying in the right way, तर काय होतं, इट इज मोर, म्हणजे एवढा जास्ती त्याचं काम आहे ना, की सॅक्रिफाईस आहे ना, जे सॅक्रिफाईस होतं त्याच्यापेक्षा जास्ती आहे, की यू आर स्टँडिंग, यू आर स्टँडिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड. कोहेन नाही तुमच्यासाठी, कोहेन जाऊन नाही तिथं उभा जाऊन हे करते, तो तुम्ही स्वतः जाऊन ते करता. अँड इट इज, प्रेयर इज नॉट बेगिंग. मी तुम्हाला पहिले पण सांगितलं, प्रेयर बेगिंग नाही, प्रेयर इज काय, प्लीडिंग. इथं मोशे काय होते, आय प्लीडेड विथ गॉड. प्लीड कोणाबरोबर करता तुम्ही आणि बेग कोणाबरोबर करता, मला डिफरन्स सांगाल कोणतरी? मला मी एक्झाम्पल देतो तुम्हाला. ओके, रस्त्यावर जो भिकारी उभा असतो ना, भीक मागत, तो त्याला बेगिंग बोलतो. का बेगिंग बोलतो? रस्त्यावर भीक मागत माणूस आहे, ट्रेन मध्ये भीक मागतोय है ना, त्याला बेगिंग बोलतो. पण माझा दोस्त आला माझ्याकडं, माझा फ्रेंड माझ्याकडे आला आणि मला बोलला, अरे मला खूप प्रॉब्लेम आहे, मला जरा एवढ्या एवढ्या रुपयाची मदत करशील काय, प्लीज, मला एकदम मी प्रॉब्लेम मध्ये आलोय, मला तू मदत करशील काय? आता माझा फ्रेंड माझ्याकडे भीक मागतोय की प्लीड करते? प्लीड करतो. येस, कारण तो माझा फ्रेंड माझ्याकडे जेव्हा मागतो ना, तो काय करतं, प्लीड करतं. पण एखादा भिकारी जेव्हा माझ्याकडे मागतो ना, तेव्हा तो काय करतं, भीक मागतं, बेगिंग. सो व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन बेगिंग अँड प्लीडिंग? जरा डोक्यावर जोर दे. Pleading is a request, and begging Begging is is also a also request. a request, but it is the other way. No, begging is also request. That beggar is Yes, requesting me, that "Yeah, भाई, but the 10 other way, रुपया दो, yes. खाना नहीं खाया 4 दिन से ही." हाँ. आणि माझा फ्रेंड बोलतोय की अरे मेरे को प्रॉब्लेम आहे, पण माझा फ्रेंड जे करते ते प्लीडिंग आहे आणि भिकारी करते ते बेगिंग आहे. काय डिफरन्स आहे आता लक्षात, डोक्यावर जोर द्या. येस आंटी, बोला. Usually question आहे. asking for sorry. नाही नाही बोला बरोबर बोला आहे. बोला. बोला बोला मोरा. अं, नाही म्हणजे आपण त्याला ओळखत नाही, जो बेगर आहे तो कोणासमोर पण हात पसरतोय, आणि हा जरा हक्कानी फ्रेंड आहे, तो जरा आपल्याला ओळखतोय, हक्कानी जरा बोलतोय. तो आपण ज्याला ओळखत नाही ना, त्याच्याकडे आपण जेव्हा काय मागितलं ना, त्याला बेगिंग बोलतात. हम्म. आणि आपण ज्याला ओळखतो ना, त्याच्याकडे आपण मागितलं ना, त्याला प्लीडिंग बोलतात. इफ यू बेग इन फ्रंट ऑफ गॉड, व्हॉट डज इट मीन? आपण गॉडला ओळखतोय, आपण तुम्ही आपला ओळखत नाही मानतो, देवाला. पण आपला मानतो आपण काहीतरी आपल्या मनात. सो यू कॅनॉट प्लीड इफ यू हॅव अ रिलेशन. तुमचा देवाबरोबरचा रिलेशनशिप आहे ना, तुमचा देव आहे तो, तुम्ही त्याच्याबरोबर रिलेशनशिप आहे ना, काहीतरी देवाचं रिलेशनशिप आहे त्याच्याकडं, दोस्ताचं रिलेशनशिप असतं, डॅडी मम्मीचं रिलेशन, तसं सगळं रिलेशन. जर तुमचं रिलेशनशिप असेल ना देवाबरोबर, सो यू नेव्हर बेग. व्हॉट एव्हर यू डू इज व्हॉट? प्लीडिंग. प्लीड करता देवाकडून. पण तुम्ही देवाला कधी ओळखतच नाही, तुमचा आणि देवाचा काही संबंधच नाही, आणि तुम्ही देवाच्या समोर जर काय मागितलं ना, तर त्याला बेगिंग बोलतात. बरोबर समजते? सो इन आवर
एक इन एक आवर बोलू, रिलीजन. प्लीडिंगला मराठीमध्ये काय शब्द येईल? भीक. तो बेगिंग प्लीडिंगला मीन्स भीक मागणे. तर हे नाही, असा म्हणजे भीक मागणे आणि सायंटिफिकली व्यवस्थित. मेहरबानी मागणे. हा. म्हणजे प्लीडिंग म्हणजे काय असेल वर्ड प्लीडिंगला? आपण आपल्याकडं हे आहे ना इंटरेस्टेड. कोणीतरी सुझन सी नो व्हॉट इज प्लीडिंग इन मराठी? फेवर मागतो. फेवर 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 पण इंग्लिशच झाला. इंग्लिशच आहे पण ओके. आता नाही, पण आपल्याला मग समजत समजायला इझी आहे ना फेवर. या पण मराठीमध्ये पण त्याला शब्द असेल काहीतरी, कारण असेल ना असेल. या हिब्रू मध्ये ना तेहिल्ला आणि जे नमाजीसाठी जे वर्ड्स आहेत ना ते वर्ड्स वेगळे वर्ड्स आहेत. दुसऱ्या रिलीजन मध्ये आहे ना प्रेयर म्हणजे काय बेगिंग आहे. प्रेयर मीन्स टू बेग. कारण तुमचाच देवासाठी काही संबंधच नाही आणि तुम्ही देवाच्या समोर जाऊन उभं राहून भीक मागताय. असं सगळ्या बाकीचे जे रिलीजन्स आहेत ना त्या रिलीजनचं अंडरस्टँडिंग तसंच आहे की तुम्ही देवाबरोबर कनेक्टच नाही करू शकता. यू कॅनॉट कनेक्ट विथ गॉड बिकॉज गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू. देव तुमच्याबरोबर इंटरेस्टच नाही. तर तुम्ही ज्या टायमाला दुसऱ्या सगळ्या रिलीजन मध्ये आहे ना तुम्ही देवासमोर उभं राहता ना तेव्हा इट इज नोन एज बेगिंग. प्रेयरचा आहे ना इंग्लिश मध्ये जो प्रेयर आहे ना त्या प्रेयरचा मिनिंगच बेगिंग आहे. फेवर म्हणजे उपकार होईल का? विनंती दाखवते. उपकार पण होईल, फेवर पण ते विनंती. आता मी इंग्लिश मीडियम मधलं. नाही, येस सुजन, म्हणजे प्लीड म्हणजे विनवणी करणे. विनवणी करणे. बघा, हा विनवणी करणे. मदत करणे. बरोबर, विनवणी करणे, ओके. मदत करणे. हा आपल्या मराठी याच्यामध्ये पण आहे ना भीक मागणे नाही लिहिलं, विनवी जेव्हा मी, असं आहे ना आपल्या. बरोबर. हा. तर तुम्हाला आहे ना पहिली गोष्ट जी लक्षात ठेवायची ना ती लक्षात ठेवायची, काय लक्षात ठेवायची आहे की तुम्ही जेव्हा नमाज करता ना, प्रेयर करता, कुठल्या पण टाईपचा प्रेयर करता, प्रेयर वेगवेगळ्या टाईपचे आहेत. 10 टाईपचे प्रेयर्स आहेत. बकाशा आणि वेगवेगळे प्रेयर्स आहेत. ओके. पण आपण जेव्हा प्रे करतो ना त्या प्रे करताना आपल्याला काय लक्षात ठेवायला पाहिजे की आपण आहे ना भीक नाही मागत आहे. आपण काय करतोय? आपण प्लीड करतोय, आपण विनवणी करतोय. आपण आपला जो समोर उभा आहे ना, ज्याला आपण प्रे करतोय ना तो आपल्या ओळखीचा आहे. तो आपल्याला ओळखतोय. म्हणजे नुसता आपल्या ओळखीचा नाही, तर तो आपल्याला ओळखतोय. म्हणून आपण त्याच्या समोर जाऊन ती गोष्ट करतो. आणि तो त्याचा जी टोटल आहे ना ती टोटल 515 का आहे? कारण फक्त ओळखीच्या माणूस जो आहे ना तोच हाश्यम बरोबर तो रिलेशन ठेवू शकते. म्हणून आपल्याला आपल्या याच्यामध्ये आहे ना सगळे सण येतात, हे येतात, तर त्याच्यामध्ये आपण आहे ना हाश्यमला ना वेगवेगळ्या नावाने बोलतो. कुठं आपण फादर बोलतो, कुठं आपण किंग बोलतो. आपल्या वेगवेगळी नावं घेतो हाश्यमची. कारण आपण सांगतो की तुझा माझा रिलेशन काय आहे? तू माझा किंग आहेस, तू माझा फादर आहेस, तू माझा पालनहर्ता आहेस, तू हे आहेस, तू आहेस. म्हणजे आपण यांना रिलेशन सांगतो. रिलेशन का सांगतो? कारण रिलेशन सांगितल्यावर आपण जेव्हा रिलेशन हे केलं ना हाशिम बरोबर, तर काय होतं, आपला तो चॅनल आहे ना उघडा होतो आणि मग आपण प्लीड करतो हाशिमकडे, भीक नाही मागत हाशिमकडे. म्हणून प्रत्येक सणामध्ये ना हाशिमचं नाव प्रेयर्स आहे ना किप्पूर मध्ये वेगळा हिशोबाने आपण नमाज करतो, न्यू इयरला मेलेफ म्हणून नमाज करतो. तर नमाजीमध्ये काय होतं? रिलेशन, आणि त्या रिलेशनने आपण हाशेम सांगते त्या गोष्टी मागतोय. जो एक राजा देऊ शकतो ना त्या गोष्टी आपण न्यू इयरच्या टायमाला मागतो. किप्पूरच्या टायमाला आविनू मलकीनू बोलतो. माझा राजाच नाही, माझा फादर पण असतो. डॅडी ज्या गोष्टी देऊ शकतो त्या आपण मागतो. तर ह्या हिशोबाने जो प्रेयरचा स्ट्रक्चर पण आहे ना त्या हिशोबानेच बनवलेला आहे आणि तो आपण चेंज नाही करायचा आहे. कारण आपण चेंज केलं तर काय होतं, त्याची जी टोटल चेंज झाली ना तर कुठेतरी ब्लॉकेज होतं. मग तो जो फ्लो आहे ना ब्लेसिंगचा फ्लो, वरून खाली आणि खालून वरचा जो फ्लो आहे ना तो फ्लो रखडला जातो. कनेक्शन क्वेश्चन विचारा, म्हणजे मी क्वेश्चन मी मग पुढे बोलेन. येस. मी आहे ना फक्त तुमच्या माहितीसाठी सांगतो की 10 जे प्रेयर्स आहेत ना वेगवेगळे टाईपचं, ते 10 प्रेयर वेगवेगळ्या टाईपचं काय. ते पहिला आहे वेद खनानी म्हणजे प्लीडिंग. आणि आपण ती कधी प्लीड करतो? जेव्हा आपल्याला काहीतरी फ्री गिफ्ट पाहिजे असतं,
त्याच्यासाठी आपण काम नाही केलंय, काय नाही केलंय, हे नाही केलंय, म्हणजे जी गोष्ट आपल्याला फ्री मध्ये पाहिजे, मेहनत केल्याशिवाय, हे केल्याशिवाय, अशी जे काय गोष्ट पाहिजे असेल ना, तेव्हा त्या टायमाला जो प्रेयर आहे ना, त्या प्रेयरला काय बोलतात, खानिना, खानांती, वेद खाना. ओके, हा सगळ्यात वरच्या लेवल, म्हणजे आपण बोललो ना 10 वेगवेगळं सेफिरोत आहेत, तर वरच्या लेवलचा सेफिरोतचा आहे, केतरच्या लेवलचा आहे. मग खोखमा, तिकून खोखमा पण आहे. काय, तिकून पण आहे. नाही, वेद खानान म्हणजे प्लीडिंग नावाचा जो प्रेयर आहे ना, तो हायेस्ट लेवलचा प्रेयर आहे. आणि तो हायेस्ट लेवलचा प्रेयर कधी युज होतं? हायेस्ट लेवलचा प्रेयर त्या टायमाला युज होतं ज्या टायमाला आपली लायकी नाही आणि आपण मागतोय ती गोष्ट, ती हाशेम देईल की नाही ते हाशेमवर आहे. पण अशी गोष्ट आपण जेव्हा मागतो ना, मला या जगाचा राजा बनव, मला मशियाक बनव, असं जर मी मागितलं ना, माझी लायकी नसताना, तर तो वैद खानदान लेवलला जाईल. ओके, मला दाखव देव, तू कुठे आहेस, मला दाखव, असं जर मी बोललो ना, माझी लायकी नसताना, तर तो त्या हायेस्ट लेवलचा प्रेयर आहे. ओके, सेकंड खोखमा लेवल, म्हणजे सेकंड खोखमा लेवल आहे ना, तो नेऊ आख होतो. नेऊ आख म्हणजे ना, आतून असा त्रास झाला खूप आणि आवाज निघतो ना, कुठेच देवा, किंवा आपण कसा करतो ना, त्याला सेकंड लेवलचा, विस्डम लेवलचा तो प्रेयर आहे. म्हणजे तो प्रेयर असा आहे ना, की आपल्याला समजत नाही की काय मागायचा, काय नाही मागायचं देवाकडे, काय होतंय ना त्याच्यामध्ये, तू काय करायचं ते कर, पण माझा हा त्रास कर, आपण देवाला बोलतो. किंवा मला आपल्याला खूप आनंद झाला, हे झाला, आणि आपण आतमधून होतो ना, मला समजत नाही काय आहे तेव्हा, त्याला तो लेवलचा प्रेयर आहे. ओके, त्याच्यानंतर बिना जो लेवल आहे ना, अंडरस्टँडिंगचा लेवलचा जो प्रेयर आहे ना, त्याला तेफिल्ला बोलतात. तेफिल्ला म्हणजे काय, तो स्ट्रक्चर्ड असतं, त्याचं स्ट्रक्चर बनवलेलं आहे. ह्या स्ट्रक्चर मध्ये, त्या स्ट्रक्चर मध्ये तो वेगळा नाही करू शकत. आपले जे सगळे जे नमाजी आहेत ना, ते त्या तेफिल्ला मध्ये येतात, कारण ते काय स्ट्रक्चर आहे त्याचा. हे वाचायचा, मग कद्दिश वाचायचा, मग हा त्या वाचायचा, मग हा मोठा कद्दिश वाचायचा, मग हे वाचायचा, मग छोटा कद्दिश वाचायचा, इथं उभं राहायचा, इथं बसायचा, इथं हे करायचं. तो कुठल्या लेवलचा आहे, तो बिना लेवल मध्ये, बिना लेवल मधून येतो, आणि तो स्ट्रक्चर्ड प्रेयर आहे. ओके, आणि तो एकदम म्हणजे रूल्स अँड रेग्युलेशन ह्याच्यानी त्याच्यानी बनवलेलं आहे, त्याच्यात रूल्स ब्रेक नाही करत असतं त्या प्रेयरचं. आणि तो इमोशन लेवलनी करत असतो तो प्रेयर. आपला जे इमोशन लेवलनी होतं, म्हणून आपल्या पेसामध्ये हा इमोशन असतं, न्यू इयरला हा इमोशन असतं, आपल्या प्रत्येक प्रेयर मध्ये त्या इमोशन लेवल मधून. त्याच्यानंतर खेसेत जो आहे ना, त्याच्यामधून प्रेयर येतं, त्याला रीना बोलतात. रीना तेलीमध्ये किती टप्पा आहेत ना, त्याच्यामध्ये रीना म्हणजे काय, रीना म्हणजे आनंदाचं सॉन्ग, आनंदाचं जे गाणं आहे ना, त्याला रीना बोलतात. आपण मलिदामध्ये ताराराम 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 राम ट्राम 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 असं गाणं गातो. मग एलिया वान्नावीचं गाणं आपण एकदम खुशीने गाणं गातो ना, हॅपीनेसनी जे गाणं होतं, त्याला फेसेद लेवलच्या ह्याच्यामधून येतो. आणि मग गेवुरा म्हणजे जजमेंट लेवलचा जो आहे ना, त्याला शावा बोलतात. शावा म्हणजे काय, की रेस्क्यू साठी जेव्हा आपण कुठल्या तरी गोष्टीपासून सुटका व्हावी म्हणून नमाज होतो ना, तो ह्या लेवलमध्ये येतो, जजमेंटच्या लेवलमध्ये येतो. मग क्रिया म्हणजे ब्युटी तिफेरेट लेवलमध्ये येतो. क्रिया म्हणजे काय, तर आपण देवाच्या बद्दल आपण जे ह्याच्यामध्ये गाणं गातो ना, कीर्तन मध्ये गाणं असतात ना, जे देवाचा उपकार हे करतो, देवाचा जय जयकार करतो, हाशेम बद्दल हे करतो ना, ते सगळ्या नमाजी कशा त्याच्यामध्ये येतात. आणि ह्या सगळ्या नमाजीतला कुठला तरी पाठ आहे ना, आपल्या सगळ्या नमाजीमध्ये येतं. सकाळच्या नमाजीमध्ये याच्यात सगळ्या नमाजीचं पाठ असतात. 10 नमाजीचं पाठ असतात. कुठला हा टप्पा असतं, कुठला तो टप्पा असतं. एंड मध्ये एन केलो हे नो आपण बोलतो, म्हणजे सगळ्या नमाजीमध्ये आहे ना, हे सगळं अख्खा 10चा स्ट्रक्चर असतं. त्याच्यानंतर नेत्सा पेगिया बोलतात. पेगिया म्हणजे काय, पेगिया म्हणजे आपण आहे ना, त्या माणसाच्या साठी आहे ना, कोणासाठी तरी आहे ना, आपण नमाज करतो ना, त्याला तो ह्या लेवलमध्ये येतो. दुसऱ्यासाठी केलेली जी नमाज असतं ना, ती ह्या लेवलमध्ये असते. पेगिया. पण पेगियाच्या नमाजीचं काय असतं, आपण आहे ना हाशेमला काय सांगत असतो, पेगिया खूप डेंजरस लेवल आहे. ह्याच्यामध्ये आपण काय सांगत असतो, की मी आहे ना त्याच्यासाठी गॅरेंटर आहे करून, असं सांगत असतो.
तर जेव्हा तुम्ही आहे ना आजारी माणसासाठी याच्यासाठी किंवा कशासाठी नमाज करता ना, तर लक्षात ठेवा की तुम्ही आहे ना स्वतःला गॅरेंटर देताय, गॅरंटी देताय तुम्ही की नमाज करतोय, वाचव त्याला, हे कर, तो चांगला माणूस, तो चांगला होईल. तर जर ती नमाज आहे ना सफल झाली ना तुमची, तर तुम्ही गॅरंटर आहात त्या गोष्टीसाठी. तर तुम्हाला आहे ना त्या पुढच्या गोष्टी पण करायच्या आहेत ज्याच्यासाठी गॅरंटी घेतली आहे. कारण हाशेमने काहीतरी डिसाईड केलं म्हणून कोणतरी आजारी पडतं किंवा कोणाला तरी त्रास होतो ना, काहीतरी या जगामध्ये काहीतरी होतंय ना कोणासाठी तरी, आणि त्याची नमाज देव ना ऐकत आहे. आणि तुम्ही जर त्या माणसासाठी नमाज केली आणि तुम्ही नमाज केल्यावर त्या माणसाचा झाला ना, तर तुम्ही त्याच्यासाठी गॅरेंटर होता. देवाला सांगता की मी गॅरेंटर आहे, त्या लेवलची नमाज आहे. आणि जर तुम्ही गॅरेंटर झालात ना, तर त्यांनी लोन नाही भरला ना, तर तुम्हाला लोन भरायला लागणार आहे. त्यांनी लोन नाही भरला ना, तर तुमचं घर जप्त होईल. सो देअरफॉर 3 टाइमच ही नमाज करायची. मी सांगितलं ना तुम्हाला, आजारी माणसासाठी याच्यासाठी माझ्यासाठी करायची माणसं 3 टाइमच करायची ती नमाज. कारण यू आर स्टँडिंग एज अ गॅरेंटर फॉर दॅट पर्सन. आणि तुम्ही जर गॅरेंटर म्हणून उभा राहा, ते ना नेत्सा लेवल नाही, तर नेत्सा लेवल म्हणजे प्रॉफेसीचा लेवल आहे तो. तुम्ही प्रॉफिट सारखं बोलता की मी गॅरंटी, मोशेने आपल्या सगळ्यांची गॅरंटी घेतली आहे, तसा तुम्ही सांगता की मी गॅरंटी घेतो, त्याची नमाज ऐक, त्याचा त्रास काढ, त्याचा हे कर. याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही नको करू, तुम्ही करा, पण लक्षात ठेवा की काय आहे करून, ते कशासाठी आहे, काय आहे. म्हणून त्या पुढच्या गोष्टी पण करायच्या असतात. बरा झाला, चल आता नमाजीला चल, मशिदीत उभा राहा, थँक गॉड कर, चांगली कामं करायला लाग, वाईट तू करत होता सोड, नवीन माणूस हो. ह्या गोष्टींकडे पण आपल्याला लक्ष द्यायचं असतं. अंडरस्टूड? क्वेश्चन आहे राखेल, यू हॅव एनी क्वेश्चन? हो, ओके. त्याच्यानंतर होद आहे, त्याला खिलूल बोलतात. खिलूल म्हणजे काय की लहान मुलगा मम्मी डॅडीच्या मागा लागतं ना, तसा मला खेळ पाहिजे, मला खेळ पाहिजे, खाली पडून रडते, तो त्या टाईपचा प्रेयर आहे तो. मला पाहिजेच, मला पाहिजेच, त्या टाईपचा प्रेयर आहे. त्या टाईपचा प्रेयर करायसाठी तुम्हाला त्या टाईपचं रिलेशन पाहिजे देवासाठी. ओके, खिलूलचा प्रेयर आहे ते. आणि खिलूलचा प्रेयर आहे ना, त्याच्यामध्ये आहे ना तुम्हाला आहे ना सेल्फ नेलिफिकेशन करायला लागतं. म्हणजे काय, तर तुम्हाला आहे ना स्वतःसाठी नाही मागायचं असतं त्या गोष्टी, या जगासाठी, या जगामध्ये काहीतरी चेंज आणायचं. म्हणजे मला लॉटरी लागू दे, मला आरामात राहायचंय, तसासाठी नाही. मला लॉटरी लागू दे, मला हे करायचं आहे, मला ते करायचं आहे, मला येशिवा बांधायचा आहे, मला मशीद बांधायची आहे, हे ते स्वतःला नलिफाय करून जेव्हा तुम्ही लहान मुलासारखं हे कराल ना, तेव्हा त्या प्रेयरला शिड्यूल बोलतात. आणि त्या प्रेयर मध्ये आहे ना मग हाशेम आहे ना तुम्हाला काय द्यायचं काय नाही द्यायचं ते त्या हिशोबाने ठरवतात. लहान मुलगा मागतं ना, मला पिकनिकला जायचं आहे, आपण त्याला पिकनिकला नाही पाठवू शकत. मग तो बोलते नाही मला पिकनिकला जायचं. तू मला पिकनिकला पाठवलं तर मी असं करीन, मी अभ्यास करीन, मी फर्स्ट रँक आणीन, हे ते असं. पॅरेंट बोलतो ना ठीक आहे जा पिकनिकला, पण फर्स्ट रँक नाही आणलास तर पुढच्या 4 वर्ष पिकनिकला नाही पाठव. त्या टाईपचा प्रेयर आहे खिलूल. कारण ते केल्यावर त्याचा काहीतरी हे असतं, पुढं काहीतरी आपण करणार आहे ना तो, आणि तो सेल्फ नलिफिकेशन असतो, स्वतःसाठी नाही करत असत. मग त्याच्यानंतर आहे ना येसोद लेवल आहे ना, त्या लेवलच्या प्रेयरला आहे ना बकाशा बोलतात. बकाशा म्हणजे काय, बकाशा म्हणजे प्लीडिंग आहेत. आपल्या आता सेलियोत मध्ये आणि याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये जे प्रेयर्स येतात ते सगळं बकाशोत येतात. हन्नानी केला ना, हन्नाचा प्रेयर आहे ना, बत्तीत पल्ले हन्ना व तो मार, तो बकाशा आहे. बकाशाची नमाज येते. बकाशा म्हणजे काय, प्लीड करतोय आपण, ते प्लीडिंग म्हणजे देवाकडे आपण मागतोय ते. आणि सगळ्यात लास्ट लेवलचा प्रेयर आहे ना त्याला जक्का बोलतात. जक्का म्हणजे काय, जक्का म्हणजे ना आयत्या टायमाला आपण देवाला हाक मारतो ना, ते डिस्ट्रेस मध्ये असताना याच्यामध्ये असताना आयत्या टायमाला हाक मारतो ना, तू प्रेयर आहे. तो सगळ्यात लोअर लेवलचा प्रेयर आहे, पण तो सगळ्यात लोअर लेवलचा प्रेयर आहे ना त्या हिशोबाने गेला ना तर तो पण देव ऐकतो. आउट क्राय म्हणजे तो आतून निघालेला क्राय असतं ना काहीतरी एकदम,
अरे देवा मला एकदम आता काय समोरून गाडी आली हे आली आणि हे आली, तुम्ही अरे देवा मला वाचव, आणि तुम्ही वाचता ना तो त्याला झटका बसतो. तो मोठा प्रेयर नसतो, तो 1-2 शब्दाचा 4 शब्दाचा प्रेयर असतो. आणि त्या प्रेयर मध्ये तुम्ही तो प्रेयर केला ना, तर तो प्रेयरला हाशिमने त्या स्ट्रक्चर मध्ये हे दिलं की तो प्रेयर पण पोचतं, पण त्याच्यासाठी काय पाहिजे, त्या डिस्ट्रेस मध्ये असलं पाहिजे. क्वेश्चन्स? क्वेश्चन विचारा बाबा. Susan, you start with asking questions. I have one more class afterwards, and we still have time. नाही? सो हा जो स्ट्रक्चर आहे ना 515चा जो स्ट्रक्चर आहे ना, तो 515चा स्ट्रक्चर लिटरली तुम्ही नको घेऊ. 515चा स्ट्रक्चर, त्या 515च्या स्ट्रक्चर साठी आहे ना, ते प्रॉफिटिक लेवलवर असलेले जे प्रॉफिट्स होतं ना, त्या लोकांनी तो त्या स्ट्रक्चर मधून आहे ना ट्रॅव्हल केलाय. त्या स्ट्रक्चर मधून ती लोक गेलं स्पिरिच्युअली हाशेम वेगवेगळ्या लेवलमध्ये, आणि त्या लोकांनी ती लेवल जी आहे ना आपल्यासाठी ओपन केली, आणि आपल्यासाठी ओपन केल्यावर काय केलं त्या लोकांनी, त्या हिशोबाने आपल्या सगळ्या नमाजी लिहिलेल्या आहेत. तर आपल्या नमाजीमध्ये आहे ना ते त्या गोष्टी आहे ना, तुम्हाला त्या प्रॉफिट लोकांसारखा आहे ना ट्रायल अँड एरर नाही करायला लागत. तुम्हाला तो रेडीमेड दिलेला, ती गोष्ट काय दिलेली, रेडीमेड दिलेली आहे. जर तुम्ही आहे ना तुमच्या घरी असाल, जर तुम्ही तुमच्या घरी असाल, बरोबर, घरी आहे तुम्ही, आणि तुम्हाला चपाती भाजी खायची आहे, तर तुम्ही काय करता, है ना, घरी बनवता ना, भाजी आणता, चपाती आणता, पीठ मळता, पीठ चपात्या बनवता, मग भाजी स्टो पेटवता, भाजी बनवता, सगळं करता, आणि मग भाजी चपाती, आणि मग तुम्ही भाजी चपाती करता. पण तुम्ही आहे ना आता कुठेतरी ट्रॅव्हलिंगला गेलात, कुठेतरी बाहेर गेलात, आणि तुम्हाला चपाती भाजी खायची आहे बाहेर, तर मग तुम्ही काय करता, ती चपाती भाजी आहे ना रेडीमेड कोणीतरी तुम्हाला बनवलेली तरी घेता, नाही तर तुम्ही तुमच्या घरून पॅक करून आणता एक्स्ट्रा बनवून, आणि तर तुम्ही ती खाता. का बाहेर असताना तुम्ही का रेडीमेड मेहनत, एवढी अख्खी मेहनत करून का नाही खाताय? कारण तुम्ही काहीतरी मिशनवर आलात. बाहेर जेव्हा तुम्ही जाता ना, तेव्हा तुमचं काहीतरी मिशन असतं. पिकनिकला गेलात तर पिकनिकचा मिशन आहे, कामावर गेलात तर काम करायचा मिशन आहे, कुठं तुम्हाला आम्हाला पाठवायचं, तिथं वेगवेगळीकडे कंट्रीमध्ये सिक्युरिटी करायचं, आम्ही तिथं जायचं, मग आमचं तिथं मिशन आहे ना, काहीतरी काम आहे ना, मग त्या कामाला मध्ये मी माझ्या रूम मध्ये येऊन जेवण नाही बनवू शकत ना. का जेवण बनवायला, ते सगळं करायला, एवढा मोठा सगळा झमेला करायला मला टाइम नाही आहे, कारण माझं तिथं काहीतरी हा, मिशन आहे. पण तर त्याच्यासाठी इक्विपमेंट्स पण लागतात ना, हा, जो तर आपण त्याच्यासाठी माझ्यासाठी कोणी, माझी बायको जे टिफिन बनवून देतं, किंवा माझी मम्मी होती, डॅडी होतं, तिला टिफिन बनवून देतं. तर ते नसेल, काहीतरी कोशर शॉप्स आहेत, त्या शॉप्स मध्ये जाऊन मी रेडीमेड जेवण घेऊ शकतो, है ना. तर आपल्यासाठी आहे ना सगळ्या गोष्टी आहे ना, जर रेडीमेड आहेत ना या जगामध्ये, तर त्याचा अर्थ काय आहे, ह्या जगामध्ये आता सगळ्या गोष्टी रेडीमेड आहेत ना. आपल्याला शेती नाही करायला लागत. आपलं पूर्वज जसं शेती करायचं, हे करायचं, ते करायचं, असं शेती नाही करायला लागत. आपण दुकानात जाऊन घेऊ शकतो गहू, तांदूळ, हे ते पीठ पण घेऊ शकतो. स्लोली एवढा येते की आपण डायरेक्ट आता जेवण पण घेऊ शकतो, है ना. त्याचा अर्थ काय आहे, त्याचा अर्थ आहे की आपण ज्या मिशनवर आलो ना, त्या मिशन मध्ये आहे ना आता आपल्याला आहे ना त्या सगळ्या गोष्टी करायला आहे ना, हाशिमनी नाही सांगितलंय घरी जेवण बनव, चपाती भाजी बनव आणि खा करून. हाशिमनी काय सांगितलंय, तू तुझा मिशन कर, तुझ्यासाठी मी रेडीमेड देतोय सगळा. म्हणून आपली नमाज पण आहे ना, हाशिमनी जेव्हा बेथामिकदा डिस्ट्रॉय झालं ना, त्याच्यानंतर हाशिमनी आपल्या नमाजी पण आहे ना आपल्याला रेडीमेड दिलेलं आहे. तू एवढा मोठा झमेला करून सगळी नमाज नको बनवत बसू, रेडीमेड दिलेला आहे, तू रेडीमेड ही नमाज कर, तुझी नमाज माझ्यासमोर पोहोचल. कारण आपण जो करतोय ना तो मिशन काय आहे, तो मिशन आहे ना जास्ती इम्पॉर्टंट आहे. का? कारण जसा जसा वर्ल्ड टू कमच्या जवळ जवळ जातोय ना, तसा तसा जी माणसं, जी सोल या जगामध्ये येतात ना, त्यांचं मिशन काय आहे, जास्ती इम्पॉर्टंट आहे.
म्हणून आपल्याला सगळ्या गोष्टी रेडीमेड मिळतात. आपल्याला आता जेवण रेडीमेड मिळतंय ना, आपण आता इंटरनेटवर ऑर्डर करून जेवण मागवू शकतो ना, त्याचा अर्थ काय आहे की आपण जो दुसरा जेवण बनवायचा मिशन जो आहे ना, तो एवढा इम्पॉर्टंट नाही आपल्यासाठी. आपल्यासाठी जो आपण करतोय तो इम्पॉर्टंट, मिशन जास्त इम्पॉर्टंट आहे. त्याचा अर्थ असा नाही की सगळेजण उद्या ऑनलाईन जेवण मागून खा. मी एक्झाम्पल देतोय फक्त तुम्हाला. त्याचा अर्थ काय आहे की जसा जसा टाइम पुढं पुढे जाते ना, तसा तसा आहे ना, फक्त फिजिकल गोष्टी नाही तर स्पिरिच्युअल गोष्टी पण आहे ना, हाशेमनी काय केलेलं आपल्यासाठी रेडीमेड बनवून दिलेलं आहे. म्हणून टेम्पल डिस्ट्रॉय झाल्यावर आहे ना, माणसांसाठी आहे ना, प्रेयरचा स्ट्रक्चर झालेला आहे सगळा. प्रेयरचा स्ट्रक्चर झाला, प्रेयर कसं करायचं झाला. स्लोली स्लोली प्रिंटिंग आल्यावर सिदुरी आल्यावर हिब्रू मध्ये सिदुरी आल्या, त्याच्यानंतर ते हिब्रू ट्रान्सलिटरेटेड आल्या. आता आपल्याला इंग्लिश मराठी ट्रान्सलिटरेटेड येत आहेत सगळ्या. म्हणजे आपला जो मिशन आहे ना, एवढा इम्पॉर्टंट होत चाललाय ना स्लोली की हशेम नमाज आणि स्पिरिच्युअल गोष्टी पण आपल्याला इझी करून देते. तर आपल्याला आपला जो स्पिरिच्युअल मिशन आहे ना या जगामध्ये, त्याच्याकडं हा ऍक्शनचाच वर्ल्ड आहे. ह्या ऍक्शनच्या वर्ल्ड मध्ये आपल्याला स्पिरिच्युअल जो मिशन आहे ना, तो मिशन कम्प्लीट करायसाठी हाशेमला जेवढा मदत करता येते तेवढी मदत करते हाशेम. आणि आता आपल्या साईडने आपल्याला काय करायचंय, आपलं मिशन पुरा करायचा आहे लवकरात लवकर. हा जगामध्ये गुडनेस वर्ल्ड टू कम जो आयडिया आहे ना, ती आणण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी लागतील ना, आपल्याकडनं ज्या ज्या गोष्टी आहेत ना, त्या आपल्याला करायच्या. कारण मी जे करू शकतो ते तुम्ही नाही करू शकत, तुम्ही जे करू शकता ते मी नाही करू शकत. म्हणून प्रत्येकाने आपला जो स्वतःचा मिशन आहे ना, त्या मिशन मध्ये लक्ष देऊन तो मिशन जास्तीत जास्ती कॉन्सन्ट्रेशन जास्तीत जास्ती लवकरात लवकर करण्याचा प्रयत्न करायचा. म्हणून स्लोली आपल्या प्रेयर्स वगैरे पण आहेत ना, त्याच्यामध्ये आहे ना, आता तुम्ही बघाल ना की आहे ना, अख्खा तू 4 तासाची नमाज नको करू, तू एवढीच नमाज कर. तेवढं पण यायला लागलं की हा हे वाचलं सकाळची नमाज तू अर्ध्या तासाची कर. आता पॅरेंट्स लोक मुलांना शिकवायला लागले ना, तू तेफिलीन बांध हे शेमायसेल केलं, हा नमाज झाली जा. म्हणजे तो शॉर्टकटपणा जो आहे ना, तो शॉर्टकटपणा ह्याच्यासाठी नाही आहे. तो शॉर्टकटपणा कशासाठी आहे, कारण आपला जो मिशन आहे ना, तो जास्त इम्पॉर्टंट आहे या जगात. कारण परत जर थर्ड टेम्पल बिल्ड झालं ना, तर परत थर्ड टेम्पल बिल्ड झाल्यावर आपल्याला परत त्या सिस्टम मध्ये जायचं, ज्या सिस्टम मध्ये प्रेयर जायचा, देवा हाशेमकडे जायचा जो सिस्टम होता ना, तो वेगळा होता. त्या सिस्टमने आपल्याला जायचं. तो सिस्टम ओव्हरराईड करून हा सिस्टम आपल्याला दिलेला आहे वीक खानांमध्ये. का दिलेला आहे, कारण आपला जो मोशेला इस्रायल मध्ये नाही न्यायचा जो कारण होता ना, तो नाही न्यायचा कारण आहे ना, तो पुरा झाला पाहिजे. मोशेला का नाही नेला, कारण मोशे गेला असता तर हा अख्खा सिस्टम, हा जो 3,500 वर्षामध्ये ज्या ज्या गोष्टी झाल्या ना, आणि दुसरी माणसांना समजला हाशेम एखाद, आणि हाशेम बद्दल समजला, आणि रूल्स अँड रेग्युलेशननी राहायला पाहिजे, रिलेशन ठेवलं पाहिजे, हे सगळ्या जे समजलं ना, ते समजलं नसतं माणसांना. आणि त्या मिशन मध्ये आपण आहोत. त्या मिशन मध्ये आपण असल्यामुळे काय होतंय, आपल्याला ह्या बाकीच्या गोष्टींना इझिली दिलेल्या. एक जमाना असा होता ना की त्या टायमाला आहे ना, फक्त आहे ना, ज्या लोकांना आहे ना बाहेर आहे ना आमिदा, ती लोकच आमिदा करायची. बाय हार्ट ज्यांना आमिदा होतं ती लोकच आमिदा करायची. मोठं सेजेस वगैरे होतं, ती लोकच आमिदा करायची, आणि ती लोक आमिदा करायची आणि त्यांच्या मागे सगळी माणसं उभी राहायची. आणि मग ती लोकांना बाहेर होतं आणि मग ती लोक मोठ्याने आमिदा करायची आणि माणसं वाकायची. माणसांना नव्हतं माहिती. स्लोली आता काय झालं, आता मशिदीमध्ये तुम्ही बघाल ना, तर सगळ्या मशिदीमध्ये 99% माणसाची आता सिदुरी असतात. 90% माणसं तरी आमिदा करतात. म्हणजे आपली लेवलच्या हिशोबाने आपण कुठं गेलोय, प्रॉफिट लोकांच्या सेजेस लोकांच्या लेवल पर्यंत आपण नमाज करतो. का, कारण आपल्यासाठी हाशेमनी ते सगळं इझी केलंय. इझी का केलंय, कारण मी जर कामावर बाहेर गेलो ना, तर माझी बायको मला टिफिन देतो ना, तसं हाशेम आपल्यासाठी करतोय की तुम्ही आहे ना हाशेमच्या कामासाठी इथं हाशेमनी पाठवलंय, आणि तुमचं काम एवढं इम्पॉर्टंट आहे ना की हाशेम तुम्हाला तुमचं टिफिन रेडीमेड देते तुम्हाला, की तुम्हाला जेवण बनवायचा टेन्शन नाही राहील, जेवण शोधायला टेन्शन नाही राहील. क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन. राफेल क्वेश्चन नाही विचारला.
काहीतरी क्वेश्चन येत असेल ना सगळ्यांच्या, काहीतरी एक क्वेश्चन आला पाहिजे ना कोणाच्या तरी डोक्यात. म्हणजे हे शॉर्ट नमाज करणं बरोबर आहे? तुम्ही शॉर्ट नमाज कशासाठी करता ना त्याच्यावर आहे. तुम्ही शॉर्ट नमाज कशासाठी करता त्याच्यावर आहे. तुमच्याकडे टाइमच टाइम आहे आणि तुम्ही शॉर्ट नमाज करता ते रॉंग करता तुम्ही. हं. पण आपल्याला काहीतरी दुसरा मिक्सवा करायला जायचा आहे, दुसरं काहीतरी इम्पॉर्टंट काम करायला जायचं आहे आणि त्या टायमाला शॉर्ट नमाज करतो ना तर ती शॉर्ट नमाज करणं त्या टायमाला बरोबर आहे. म्हणून आहे ना एक मिचवा करत असताना ना दुसरा मिचवा मिक्स झाला ना तर तो आहे ना ह्याच्यामध्ये नाही, सीन मध्ये नाही. आपण एखादा मिचवा करतोय, समजा आपण कब्रस्तानावर गेलो आणि कब्रस्तानामध्ये तो मिचवा आहे ना, कब्रस्तानावर जाऊन डेड बॉडीला हे करायचं ते तो मिचवा आहे आणि तो मिचवा आपण करतोय. आपण सकाळपासून गेलोय आणि आपण मिचवा करत दुपार झाली, आपली शहारीत आपण मिस केली. आपण घरातून शेमा इस्रायल करून निघालो, शहारीत मिस झाली, आपली अख्खी शहारीत मिस झाली सगळ्यांना, पण तो तुमच्यामध्ये काउंट नाही होत मिचवा मिस झालं. का? कारण तुम्ही दुसरा मिचवा करताय तिथं. तुम्ही टाइमपास करायसाठी तो मिचवा मिस नाही केला. मला टीव्ही सिरियल बघायचं म्हणून मी मिचवा मिस केला तर ती वेगळी गोष्ट आहे, पण तुम्ही मिचवा करायसाठी, कारण तुम्ही हा मिचवा थांबून तो मिचवा नाही करू शकत. तुम्ही जेव्हा लग्नामध्ये जाता ना, आणि लग्नामध्ये लग्न चाललेलं आहे, तिथं पार्टी चाललेली आहे, तर तो मिचवा आहे. लग्नामध्ये जाऊन हा ब्राईड आणि ब्राईड ग्रुपचा हॅपीनेस वाढवायचा हा मिचवा आहे. तर आपल्याला तो मिचवा करता, तो मिचवा करताना आरवीचा टाइम झाला म्हणून आरवीत करतात ना माणसं, ते रॉंग आहे. का रॉंग आहे? कारण आपण एक मिचवा करत असताना दुसरा मिचवा तो नाही करायचा आपल्याला. कारण त्या आपल्याला हाशेमनी सांगितलं तू जो मिचवा करतस ना त्या मिचवामध्ये लक्ष दे. 10 माणसं जमून माणसं करतात ना मिचवा, तो रॉंग आहे. का? कारण तुम्हाला जर आरवीत करायचे ना, तुम्ही एकटा जा बाहेर जा आणि करून या. 10 माणसाला घेऊन सगळ्यांना दाखवासाठी नको करू मिचवा. कारण लग्नाला यायचा, लग्नाच्या पार्टीला यायचा, लग्नाला यायचा हा मिचवा आहे. एक मिचवा करत असताना दुसरा मिचवा नाही करायचा तुम्हाला, तो ब्रेक करून. आणि ह्या गोष्टी आहे ना माणसांना नाही समजत, म्हणून माणसं मिस्टेक्स करतात. कितीतरी मिचवा आहे तसं. सकाळचा नमाज नाही केली ना, सकाळची नमाज नाही केली कारण पार्टीला गेलो तुम्ही, लग्नाच्या पार्टीला गेलो, आज डान्स होत होतं, सकाळी लेट झाला. म्हणून तलमूद मध्ये पण आहे ना त्या लोकांनी सांगितलंय की किती टाइमापर्यंत तू नमाज करू शकतोस. हा नमाजीचा टाइम आहे, पण ह्या टायमापर्यंत तू नाही केलास तर करू शकतोस. तू का करू शकतोस? झोपून राहिला म्हणून नाही, तर काहीतरी दुसरा मिचवा करायला गेला होतास आणि लेट झाला म्हणून तू करू शकतो. झोपून राहिला आणि म्हणून माझा हा टाइम आहे म्हणून मी त्या टायमापर्यंत ते रॉंग आहे. हलाखाचा जो हे आहे ना, तो हलाका हे देताना आहे ना, ते राबी लोक सांगतात की कशासाठी तो हलाकाच्या वर डिस्कशन झालं. कारण ती लोक लग्नाला गेलो होतं, लग्नाच्या पार्टीला गेलो होतं आणि मग ती लोक करू शकतात की नाही, कोणाला किती टाइमपर्यंत करायचं आहे, नमाजीचं आहे, सगळ्या गोष्टींचा आहे. आणि पेसा हे ते सगळ्या गोष्टींचा जो हलाका म्हणजे चालीरीती कशा आहेत, तर एका मिचवा करताना दुसरा मिचवा करायचा की नाही, दुसरा मिचवा कितीपर्यंत करू शकतो. समजा मी लग्नाच्या पार्टीला गेलो आणि मला आरवीत करायची आणि मी 10 माणसं लग्नाच्या पार्टीमधली जमवली आणि मी आरवीत करतोय. आता मी आरवीत करतोय तर मी पार्टी थांबवली ना, कारण मी तिथं कोपऱ्यात उभा राहून आरवीत करतोय. 10 माणसं कधीच वाचणार आहे, ते वाचणार तर 20 मिनिटं 25 मिनिटं मी घेतली, 25 मिनिटं अख्खी पार्टी थांबली ना. दुसरी जी माणसं पण आली त्या लोकांना पण थांबले जाते ना, ज्यांना नाही करायचे नमाज. तुम्ही एक मिचवा थांबून दुसरा मिचवा करताय, अलाउड नाही हे, हलाखाप्रमाणे अलाउड नाही. हा तुम्ही घेऊन जा 10 माणसं बाहेर करा आणि पार्टी चालू द्या, पार्टी हे करू द्या, वेगळी आहे. पण तुम्ही पण जो करताय ना तो पण ब्रेक करते. का ब्रेक करते? कारण तो लग्नाला आलाय, तो मिचवा करायला आलाय. आपण जेव्हा मिचवा करायला जातो ना, एखादा मिचवा कब्रस्तानावर पण माणसं इस्रायलमध्ये कब्रस्तान, इंडियाला नाही करत आणि आपले बेने इस्रायल लोक खूप कमी करतात, पण कब्रस्तानावर पण माणसं नमाज सगळं झाल्यावर ना कब्रस्तानामध्ये बाहेर उभा राहून मिनखानी हे ते करतात. कशाला? तुम्ही एक मिचवा करायला झाला ना, आता हात धुवा, घरी जा आणि मग घरी जाऊन करा ना अंघोळ बिंघोळ करून. एक तर कब्रस्तानामध्ये आपल्याप्रमाणे बेने इस्रायल लोकांप्रमाणे कब्रस्तानाच्या ह्याच्यामध्ये कुठल्याच आवारामध्ये त्या छोट्याशा रूम मध्ये पण नमाज करायला नाही अलाउड आहे. जिथं तयारी करतो तिथं पण ती आपण जी करतो तेवढीच अलाउड आहे.
ती ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत ना, त्या सगळ्या गोष्टी काय झाल्या, तर काय झालंय, माणसांनी आहे ना सगळ्या गोष्टी आहे ना टेकन फॉर ग्रांटेड केल्या. कारण त्या लोकांना माहिती नाही की प्रत्येक गोष्टीला चॅनल आहे. हाशेमनी ते चॅनल याच्यासाठी उघड केलेत आपल्यासाठी, कारण आपला ह्या जगामधला जो काम आहे ना, तो काम जास्तीत जास्त इम्पॉर्टंट होत चाललाय, म्हणून हाशेमनी ते सगळं चॅनल उघडं केलेले. आणि ते चॅनल लिमिट आहे त्या चॅनल उघडं ठेवायचं. पण हाशेम तो चॅनल मशियाक येईपर्यंत, वर्ल्ड टू कम येईपर्यंतच उघडं ठेवणार आहे. कारण जेव्हा बेथामिकदाश होती ना, तेव्हा माणसं उभं राहून आमिदा नाही करायची. बेथामिकदासच्या टायमाला आहे ना, पेसा सेदेर आपण करतो तसा नव्हता. त्या टायमाला पेसा सेदेर ज्याला करायचा आहे त्याला बकरा नेऊन बेथामिकदासच्या त्या आवारामध्ये त्याला सॅक्रिफाईस करून त्याला तिकडं भाजून हे करून त्याला घेऊन यायचं आणि जेरुसलेमच्या आतमध्येच त्याला खायला लागायचा. वेगळा हे होतं. त्याच्यानंतर जो सिस्टम आहे ना, त्या सिस्टम मध्ये आपल्याला जो आलाखा दिलेला, आलाखाचा जो सिस्टम आहे ना, त्या सिस्टम मधला जो हे आहे ना, त्याच्यामध्ये कितीतरी चेंजेस आहेत. परत आपण जुन्या सिस्टम मध्ये गेलो ना, तर कितीतरी परत चेंजेस होतील. म्हणून आपल्या बेने इस्रायल मध्ये आपण कितीतरी पाळतो ना, 40 दिवस 80 दिवस हे ते पाळतो, बाकीचं नाही पाळत हो. कारण ते चेंजेस ह्याच्यासाठी अलाउ केलेलं आहे, कारण तेवढ्या प्युरिटी मध्ये आणि तेवढ्या होलीनेस मध्ये माणसं नाही राहू शकत, म्हणून हालाखाने अलाउड केलेलं आहे. नाही तर ओरिजिनल याच्यामध्ये आहे ना, कोण तेफिलीन बांधू शकते, जो माणूस आहे ना हलाकिकली कादोश आहे ना, तोच बांधू शकतो. म्हणजे बेथ हमिकदाश मध्ये एंटर करायच्या लायकीचा माणूस असेल ना, तोच बांधू शकत होता तेफिलीन. आता तेफिलीन सगळेजण बांधतात ना. मग तो लेवल जी ती आहे ना, ती लेवल कशाला कमी केलेली आहे, कारण त्याला काहीतरी कारण आहे. आणि तो स्पिरिच्युअल कारण आहे. स्पिरिच्युअल कारणामुळे कितीतरी चेंजेस झालेले आहेत, पण ते चेंजेस परमनंट चेंजेस नाही आहेत. कारण तलमुद मध्ये लास्ट मध्ये काय लिहिलेलं आहे, जेव्हा एलिया नबी येईल ना, तेव्हा सगळ्या हालाका आहे ना फिक्स्ड होतील, काय आहे काय नाही ते. म्हणून एवढं 10,000 राबी लोक एक दुसऱ्याबरोबर बांधतात, आणि ह्याचा पण हालाका बरोबर आहे, त्याचा पण हालाका बरोबर आहे, त्याचा पण हे आहे, त्याचा पण सगळ्यांचं जे आहे ना ते बरोबर आहे. कारण जेव्हा एलिया नबी येईल ना, तेव्हा तो काय करेल, तो डिसिजन घेईल, हा नाही हे नाही करायचं, हेच करायचं, सगळ्यांनी हेच करायचं. असंच कोण बोलतो 1 तास थांबायचा मटण खाल्ल्यावर, कोण बोलतो 3 तास थांबायचा, कोण बोलतो 4 तास थांबायचा, कोण बोलतो 6 तास थांबायचा. तुमचा राबी बोलतोय किंवा तुमचा जो सेज बोलतोय, तुमची जी ट्रेडिशन आहे ना, त्याप्रमाणे तुम्ही वागा. पण जेव्हा तो येईल ना, तेव्हा ते सगळं सेम होणार आहे. परत सगळ्यांना तेवढाच टाइम थांबायला लागणार. कारण ट्रेडिशन आपल्याला ट्रेडिशनच्या प्रमाणे जे करतोय ना, ते अलाउड केलेलं आहे. बेदामिक दर्शन हे नाही, कारण आपण आता बाहेर आलेलो आहे. आपलं काम जो आहे ना, तो काम लवकर लवकर करण्यासाठी आपल्याला वाटतंय की पनिशमेंट आहे आणि हे आहे ते. पनिशमेंट नाही, आपला काम आहे, तो काम करायला तुम्ही नाही केलं तर आपण पण जेव्हा कामावर जातो ना, तर कधी कधी आपल्याला वाटतं, अरे काय यार, मला काय देवानी हा काम दिलाय, पनिशमेंट आहे. तुम्ही तो नाही काम केलं तर तुम्हाला पगार नाही मिळणार आहे, घर कसं चालवाल, असं होईल ना. कधी कधी आपल्याला वाटतं की आपला काम पनिशमेंट आहे, पण तो काम पनिशमेंट नाही आहे. तो आपल्याला पैसे मिळून घर चालवासाठी देवाने दिलेली तो वे आहे. मग तो आपल्या कुठल्या हिशोबाने आपण करतो, त्याच्याने आपण एन्जॉय करतो. आपल्याला आपण हाशेमने दिलाय, कारण आपण किती पण देवाकडे नमाज केली ना, मला पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे, देवा मला पैसा दे, कोणतरी माणूस येऊन दरवाजा ठोकून तुम्हाला पैशाची थैली नाही देऊन जाणार, किंवा तुम्हाला रस्त्याने चालता चालता तुम्हाला डबोला नाही मिळणार. पैसे कसे मिळतील? तुमच्या कामावर तुम्हाला बढती मिळून, पगार वाढवून, आहे ना, कुठून तरी नॅचरल वेनी तुम्हाला मिळणार आहे ते. कारण हाशिमनी तसा बनवलाय, तो स्ट्रक्चर आहे ना तसा बनवलेला आहे, फिक्स स्ट्रक्चर बनवलंय. 515 सारखा 510 तसा स्ट्रक्चर बनवलेला असेल. प्रत्येक गोष्टीसाठी तो स्ट्रक्चर बनवलाय. त्या स्ट्रक्चर मध्ये कुठं जर आडकाठी असेल ना, तर आशेम ती आडकाठी काढतो, त्याला काय बोलतो आपण, ब्लेसिंग फ्लो चालू होतं. आणि तो फ्लो कसा चालू करायचा, हे चालू करायचं, ते आपल्याला दिलेलं आहे. नमाज, तेलीम, हे ते. आणि भीक नाही मागायची आहे, कारण भीक मागितली तुम्ही देवाकडं, तर त्याचा अर्थ आहे की तुमचा आणि देवाचा काय संबंध नाही. कधीच देवाला बोलायचं नाही की आय बेग यू गॉड, आय बेग यू. तुम्ही बेग केला तर तुमचा रिलेशन नाही. तुम्ही तुमच्या फ्रेंडकडं, तुमच्या डॅडी मम्मीकडं, तुमच्या
नातेवाईकांकडं कोणाकडं पण ओळखीच्या माणसाकडे जाता ना, तर तुम्ही बेग नाही करत. तुम्ही त्याला बोलता माझ्यावर मेहरबानी कर. प्रेयरचा अर्थ काय? प्रेयरचा अर्थ आहे की प्लीड करतो आपण. आणि प्रेयरचा दुसरा देवानी हा चॅनल कशासाठी ठेवलेला आहे? हा चॅनल देवानी कोणासाठी ठेवलेला होता? प्रॉफिट्स लोकांसाठी ठेवला. वेद खनान 500 तो जो टोटलचा जो चॅनल आहे ना, तो कोणासाठी आहे? प्रॉफिट्स लोकांसाठी आहे. म्हणजे हास्यम संगती डायरेक्ट बात करायसाठी देवानी हा प्रॉफिट साठी ठेवलेला जो चॅनल होता ना, तो चॅनल हास्यमनी प्रॉफिट्स लोकांसाठी बंद करून सगळ्यांसाठी ओपन केलेला आहे. तो प्रॉफिटिक चॅनल आहे, तो प्रॉफिट्स लोकांचा चॅनल आहे. तर त्या चॅनलचा यूज आहे ना आपल्याला त्या हिशोबाने करायचा आहे. कारण हास्यमला पाहिजे की किती पण काय पण झालं ना, तर माझी माणसं माझ्या बरोबर बोलतील म्हणून हा चॅनल ओपन ठेवलेला. आपली मुलं बाहेर गेली, पिकनिकला गेली, इथं गेली तिथं गेली, आपल्याला माहिती पाहिजे असतं ना, कसं आहे बाबा, ठीक चाललंय ना, म्हणून आपण काहीतरी देतो ना. आता फोन आलं, बरोबर, पहिले फोन नव्हतं, आपण किती टेन्शन मध्ये असायचो. तसं हाशेमनी सगळा त्याची जी माणसं आहेत ना, त्याची जी त्याने चूज केलेली जी माणसं आहेत ना, ती माणसं कशी आहेत, बरी आहेत की नाही, चांगली आहेत की नाही, कसं चाललंय त्यांचा, हा कनेक्शन ठेवासाठी, हा कम्युनिकेशन ठेवासाठी हा जो चॅनल आहे ना, हाशेमनी प्रॉफिट लोकांकडून काढून सगळ्या लोकांसाठी दिला. म्हणून जेव्हा तुम्ही नमाज करता ना, तर फक्त तुम्ही प्लीड नाही करत, तुम्ही काय करता? हास्यम बरोबर गप्पा मारतात, हास्यम बरोबर कम्युनिकेट करतात. नमाज आहे ना ही, ह्याचा आहे ना मेन जो रिझन आहे ना, देवानी नमाज आपल्याला दिली आहे कशासाठी? कम्युनिकेशन साठी दिली आहे. कारण हास्यमला समजायला की माझी माणसं बरी, माझी माणसं ठीक आहेत हे समजायसाठी. तर आपण जेव्हा नमाज करतो ना, तर सगळ्यात पहिला प्लीडिंगचा नाही, सगळ्यात फर्स्ट जी गोष्ट आहे ना नमाजीचा, तो काय आहे की हाशेम वॉन्ट्स टू नो वी आर ओके. कम्युनिकेट करायचा. आपण फोन करतो ना पिकनिक, आता पिकनिकला गेल्यावर मुलं फोन करतात, हा बरोबर आहे, ठीक आहे, पोचलो आम्ही, है ना. आता माझी मुलं आर्मी मध्ये होती, हे होती, आम्हाला आम्ही त्यांना बोलायचो ना काहीतरी, ती लोक काय मग टिक टाकायची, कायच नाही करू शकत होतं तर असं टिक टाकायचं, ती लोक टेन्शन मध्ये असायचो ना आम्ही. तो कम्युनिकेशन जो असतो ना, ती कम्युनिकेशन मध्ये झाली तर हाशेमला समजतं नाही, हा ठीक आहे, त्याचं चाललंय बरोबर, काम चाललंय त्याचं, तो काम करतो. त्या कम्युनिकेशन साठी हा जो चॅनल आहे ना हाशेमनी ओपन ठेवलेला आहे आपल्यासाठी. तर जे प्रॉफिट लोकांना करायला लागायचं ना, ते आपल्याला नाही करायला लागत. आपण डायरेक्ट देवासंगती बात करू शकतो ह्या चॅनल युज करून. आणि हा चॅनल युज करून जर आपण डायरेक्ट देवासंगती बात करू शकतो ना, तर देव आपल्या संगती पण बात करते, आपल्या संगती देव पण बोलतोय. तर देव आपल्या संगती कसा बोलेल? तर देव आपल्या संगती देवाने कारण प्रॉफेसी बंद केली आहे. पण देवानी प्रॉफेसी बंद करायच्या पहिले काय केलंय? प्रॉफेसी बंद करायच्या पहिले ना देवानी आहे ना तोरा आहे ना कम्प्लीट केलं. तोरा आहे ना, तोरा काय आहे? तोरा देवानी जे बोललाय ते आहे. हाशेम देवाला जे बोलायचं होतं ना ते आहे, है ना. तोरामध्ये काय? वैदव्य राहतो नाही, देव बोलला मोशेला, देव बोलला ह्याला, देव ह्या प्रॉफिटला बोलला, हाशेम कुठल्या कुठल्या बरोबर बोलला. तुम्ही जेव्हा नमाज करता ना, तेव्हा तुम्ही हाशेम बरोबर बोलता. पण जेव्हा तुम्ही आहे ना नमाज झाल्यावर तुमच्या टायमाला जेव्हा तुम्ही तोरा उघडून तोरा वाचाल ना, तेव्हा हाशेम तुमच्या बरोबर बोलेल. कारण हाशेम आता त्यांनी प्रॉफेसी बंद केली आहे, तर तो तुमच्या बरोबर कुठल्या लेवलनी बोलू शकतो? तोराच्या लेवलनी. तुम्ही जेव्हा तोरा वाचाल ना, तोरामधून हाशेम तुमच्या संगती बोलतो. तुम्ही जेव्हा तोरा वाचून काहीतरी वाचता ना, तेव्हा तुम्हाला जे समजतं ना, ते काय असतं? हाशेमचा मेसेज असतो तुमच्यासाठी. आणि तुम्ही एक्सपिरियन्स घेतला असेल, कारण तुम्ही तोरा अभ्यास, तोराचा स्टडी करता, नाही नुसतं 5 पुस्तकं अख्खा, किंवा कुठल्या तरी नमाजीचा मिनिंग काय आहे ते वाचायला बघता, किंवा तेलमी मध्ये काय लिहिलंय ते बघायला वाचायला बघता, आणि मग तुम्हाला त्याच्यामधून काहीतरी मेसेज येतं. तुम्हाला समजतं अरे काय तुम्ही शोधत होता ना, ते तुम्हाला मिळतं. ते काय आहे? ते फ्लूक नाही, ते हाशेम तुमच्या बरोबर बोलते, त्यात तो आहे तो. तुम्ही हाशेम बरोबर बोलायसाठी हाशेमने हा चॅनल उघडा ठेवलाय ना, तसंच हाशेमनी तुमच्या संगती बोलायसाठी हाशेमने एक चॅनल उघडा ठेवलाय. तो चॅनल काय? तोरा स्टडी. म्हणून आपण दर शब्दातला तोरा वाचतो मशिदीमध्ये. आणि तो तोरा वाचल्यावर तो तोरा स्टडी करायचा असतं. कारण वाचणं आणि स्टडी करणं ह्याच्यामध्ये फरक आहे. वाचला म्हणजे तुम्ही नुसतं ऐकला, पण तुम्ही जेव्हा स्टडी करता ना, तर त्याच्यामधून तो तुम्हाला जो मेसेज आहे ना, तो तुम्हाला मिळतो. एक पॅरेग्राफ तरी वाचा रोज, एक पॅरेग्राफ अख्खा.
पराशा नको वाचू, किंवा पराशा 7 मध्ये डिवाइड असतं ना, तर एक पॅट दर आठवड्याला एक वाचा, तुम्हाला टाइम असेल तर, तर एक लाईन तरी वाचा. म्हणून सकाळच्या नमाजी मध्ये आहे ना तोराचं पार्ट्स आहेत. आपण शेमा इस्रायल करतो तो तोराचंच पार्ट्स आहेत. आपण तोरा मधला पार्ट्स नमाजी मध्ये पण इन्क्लूड केलेले आहेत. का इन्क्लूड केलेले आहेत? कारण त्या पार्ट मध्ये हाशेम तुमच्यासाठी बोलतो. तुम्ही जर कान उघडं ठेवलं तर. हे कान नाही, कान. जसं तुमचा समजासाठी तुम्हाला एक स्पिरिच्युअल आय आहे ना, तसं सगळं ऐकासाठी तुम्हाला स्पिरिच्युअल कान पण आहे. त्या कानाने तुम्ही ऐकू शकता हाशेमला काय बोलायचं. क्वेश्चन. क्वेश्चन. माझी बहीण आली आहे, ती चालली आहे. शोषांना मावशी आहे, हाय करतो. कोण आहे हेल्गा? दिसतंय मी. हा, कशी आहे मग? मी ओळखली तूच असशील. चांगली आहे. तू कशी आहे? बरी आहे. तर अख्खा जो आपला नमाजीचा स्ट्रक्चर आहे ना, त्याच्यामध्ये कितीतरी गोष्टी आहेत. ते कितीतरी डीप गोष्टी आहेत ना, ते आपल्याला माहिती नाही म्हणून आपण ते कसं घेतो, लाईटली घेतो. लाईटली नाही घ्यायचं ते. जी गोष्ट प्रॉफिट्स लोक करायचं ना, मोशे, आरोन, प्रॉफिट्स, योशुआ, इझिकेल, आयझाया, ते मोठे प्रॉफिट्स, थाउजंड ऑफ प्रॉफिट्स होतं. त्याच्यामधलं फक्त आहे ना तोरामध्ये आहे ना 27 की 24 प्रॉफिट्स लोकांचंच पुस्तक आहे. बाकीच्या सगळ्या प्रॉफिट लोकांची पुस्तकं नाहीत. कारण ते जी प्रॉफिट्स लोकांना जो मेसेज आला ना, तो एवढा इम्पॉर्टंट आहे ना, की तो फॉर ऑल जनरेशन आहे. म्हणून तेवढं इन्क्लुडेड केलेलं आहे. तर तो जो अख्खा जो सिस्टम आहे ना, तो सिस्टम हाशिमने याच्यासाठी बनवला, कारण तो कम्युनिकेशन बंद नाही झाला पाहिजे म्हणून. आणि तो वन वे कम्युनिकेशन नाही, नमाज करणं हा आपल्याकडनं आहे. तसं हाशेमला काय सांगायचंय ते पण आपल्याला ऐकायचंय. त्याच्यासाठी हा सेकंड टू वे कम्युनिकेशनचा. आणि नुसतं त्या नमाजीमध्ये जे इन्क्लूड केलेलं आहे तेच नाही तोरा वाचायचं आपल्याला. तोरा, कारण हाशेमला तुम्हाला तेच गोष्टी नाही सांगायच्या, दुसऱ्या पण गोष्टी सांगायच्या असतील ना. आणि आपल्याला समज तुम्ही जर खरोखर एक्सपिरियन्स, तुमच्यापैकी ना कितीतरी माणसांनी एक्सपिरियन्स केला असेल की तुम्हाला आहे ना तुमचा मेसेज तोरा वाचताना, तोराचा अभ्यास करताना मिळालेला आहे. म्हणजे मी सांगतोय म्हणून त्याच्यावर विश्वास ठेवू नका, कारण आपल्यामध्ये विश्वास ठेवायला अलाउडच नाही. तुम्हाला एक्सपिरियन्स करायला सांगितलं. हाशेमने सांगितलं की माझ्यावर विश्वास ठेवू नका, मला एक्सपिरियन्स करा. हाशेमला आपल्याला एक्सपिरियन्स करायचं असतं. विश्वास ठेवायचा म्हणजे काय? विश्वास ठेवायचा म्हणजे विश्वास 100% नसतं, पण एक्सपिरियन्स केल्यावर तुम्हाला 100% समजतं ना ती गोष्ट आहे. तसं आहे. तुम्ही कधी देवदूत बघितलाय? नाही. तर तुम्ही जर देवदूत नाही बघितलाय तर तुम्ही देवदूतवर विश्वास ठेवू शकता. पण तुमच्या लाईफ मध्ये देवाने, हाशेमनी जर तुमच्या लाईफ मध्ये आहे ना तुमच्यासाठी एक्सपिरियन्स केला असेल ना, तुम्ही हाशेमनी माझ्यासाठी हे केला, हे झाला, मी नमाज केली, हे झालं, तुम्ही एक्सपिरियन्स केला ना, तर देव नाही असं तुम्ही बोलू नाही शकत. तुम्ही जर एक्सपिरियन्स केला ना तर तुम्ही बोलू नाही शकत की ही गोष्ट ना आहे करून. तुम्ही जर एक्सपिरियन्स केला असेल ना एंजल लोकांना, तर तुम्ही बोलाल की एंजल लोक आहेत. तुम्ही एक्सपिरियन्स नाही केला तर तुम्ही विश्वास ठेवू शकता की असतील. तसं हाशेम करते की हाशेम सांगते की तुम्ही माझ्यावर विश्वास नको ठेवू, कारण तुम्ही जर माझ्यावर विश्वास ठेवला तर काय त्याचा अर्थ होतो की देव असल नाही, देव हाय. एक्सपिरियन्स करत आहे. तसा मी जे सांगतोय ना त्याच्यावर विश्वास ठेवू नका. एक्सपिरियन्स करा, तुम्ही स्वतः एक्सपिरियन्स करा. तुमची नमाज काय आहे ते तुम्हाला जर समजलं ना, तर तुम्ही त्याचा यूज तसा करू शकता. नमाज म्हणजे बटन नाही दाबला की लाईट चालू होतं. नमाज म्हणजे काय? नमाज कम्युनिकेशन आहे. आपण देवाबरोबर काहीतरी कम्युनिकेशन करतोय, आणि वेगवेगळ्या त्या 10 चॅनल मधून कसा जाते ते पण मी सांगितलं. आणि तुम्हाला ते पण सांगितलं की तुम्ही गॅरेंटर उभा राहता ना, तर तुम्ही गॅरेंटर उभा राहता तर देव 3 टाइम तुम्हाला सांगल हा की नाही. जास्ती टाइम तुम्ही गॅरेंटर राहण्यासाठी हे करू नका.
मग देवाने जर तुम्हाला गॅरंटर घेतला ना, तर तुमचा त्या माणसाने लोन नाही भरला तर तुमच्यावर जप्ती येईल. या जगामध्ये आहे ना, सगळ्या गोष्टी आहे ना, कशासाठी काहीतरी कारणासाठी होतात. म्हणून हाशेमनी मोशेला पण अलाउड नाही केला प्रॉमिस लँड मध्ये जायला. मोशे जो देवासंगती फेस टू फेस बोलू शकत होता, त्यांनी पण अख्खा फुल ट्राय केल्यावर देव त्याला बोलला की बस झाला, आता याच्या पुढे नको सांगू, कारण त्याच्या पुढे तू सांगितलंस तर मला सगळा चेंज करायला लागेल, त्याच्याऐवजी मी तुला माझी ग्लोरी दाखवतो. म्हणजे ते ग्लोरी दाखवणं म्हणजे आशेमनी त्याची पाठ दाखवली बोलतात, पाठ दाखवली म्हणजे आशेमनी त्याला एक्सप्लेन केला की का तू नाही जाऊ शकत तिथं. पाठ दाखवतो म्हणजे काय, म्हणजे सगळा काय होणार आहे ते दाखवला एंड पर्यंत, है ना. जर कोण माणूस समोरून येतो त्याचा अर्थ काय की काय कसा ती गोष्ट घडतंय, आणि तो माणूस चाललाय म्हणजे त्या गोष्टी आता झाल्या आणि आता तो कसा चाललाय तसा आहे. तर आशेमनी त्याला दाखवला की हे या गोष्टी वयाच्या आहेत, तू काय मागतोस ते होऊ नाही शकत. इनफॅक्ट आहे ना, मोशेचा काम आहे ना, मोशे जेव्हा सिन्नाय पर्वतावर घेऊन आला ना सगळ्या बेने इस्रायल लोकांना आणि 10 आज्ञा देवानी दिल्या ना, तेव्हा मोशेचा काम संपला होता. हे 10 आज्ञा द्यायच्या आधीच मोशेचं काम संपलं. पण माणसा बोलली की आम्हाला नाही ऐकायचं आहे, मोशे आम्हाला सांगेल ते आम्ही करू. म्हणून हाशेमनी माणसाचं ऐकून मोशेच्या थ्रू देवानी अख्खा 10 आज्ञा आणि सगळ्या, नाही तर देवानी सगळ्या माणसं सगळ्या बेने इस्रायल लोकांना सगळ्या फेस टू फेस दिला असतं. म्हणून माणसांनी सांगितलं की आम्हाला इस्रायल देशमध्ये नाही जायचं आहे, तिथं गेल्यावर ते सगळी माणसं तिकडं जायंट्स आहेत. आणि म्हणून 40 इयर्स 39 इयर्स ती लोक डेझर्ट मध्ये फिरली. का, कारण माणसांना पण माहिती होता की आम्ही जर गेलो ना तर मोशेचा काम संपला, 40 इयर्स आपल्या सुट्टी नाही राहणार. म्हणून माणसं पण जी त्या टायमाची माणसं होती ना, ते सगळे प्रॉफिट्स होते. त्या लोकांनी सगळ्यांनी देवाचा आवाज ऐकला होता, त्यांनी मी सिन्नाय पर्वतावर काय झालं ते बघितलं होतं. त्या लोकांना माहिती होतं काय होणार आहे, म्हणून ती लोक मॅनिप्युलेट करत होती. म्हणून त्या लोकांनी सांगितलं आम्हाला नाही जायचं. आणि एवढा झाल्यावर पण परत अडीच ते 2.5 ट्राईब्स आहेत ना, ती लोक बोललं की ठीक आहे आम्हाला बाहेर दे, प्रॉमिस लँडच्या बाहेर आम्हाला लँड दे, जॉर्डनच्या ह्या साईडला लँड दे, आम्ही इथं राहू. कारण त्यांना वाटलं की मोशे आमच्यामध्ये राहील करू. मोशेला तिकडे जायचं अलाउड नाही ना, मग तो तिकडे नाही जाईल, तो आमच्यामध्ये राहील. म्हणजे लास्ट मोमेंट पर्यंत ती लोक ट्राय करत होते की मोशेला दे, मोशे मरणार नाही करू. म्हणून सांगतात ना की मोशे सारखा प्रॉफिट नाही झाला. मोशे सारखा प्रॉफिट नाही झाला का, कारण मोशे सारखा प्रॉफिट आहे ना, असा प्रॉफिट होता ना की माणसांनी आहे ना सगळ्या गोष्टी मॅनिप्युलेट केल्या देवासंगती. पण मोशे संगती त्यांना मोशे पाहिजे होतं, कारण ती सगळ्या जी जनरेशन जी इजिप्त मधून निघाली होती ना, एव्हरीबडी वॉज अ प्रॉफिट. कारण त्या लोकांनी प्रॉफिसी त्या लोकांनी प्रॉफिसी एक्सपिरियन्स केली होती. आणि जो प्रॉफिसी एक्सपिरियन्स करतो ना त्याला सगळ्या गोष्टी समजतात. कारण तो त्याची लेवल ह्या लेवलला जातो ना की तो अख्खा फुल पिक्चर बघतो सगळ्या गोष्टीचा. म्हणून नेक्स्ट जनरेशन जी आली ना, त्या नेक्स्ट जनरेशननी मग परत सगळं चालू केलं. हा दुसरा वे ना आहे तोऱ्याला बघायचा. तोऱ्यामध्ये जे गोष्टी आहेत ना ते त्या लोकांच्या लेवलनी, तोऱ्याच्या लेवलनी तुम्ही जर वाचल्या आणि तुम्ही जर त्याचा स्टडी केला ना, तर तुम्हाला समजते की तोरा काहीतरी वेगळ्याच सांगते तुम्हाला. आपल्याला आपल्या विंटेज पॉइंटनी जे दिसतंय ना ते तोरा नाही सांगत आहे आपल्याला. कारण तोरामध्ये तोरा ज्या लोकांच्या टायमाला तोरा लिहिले गेला, जी त्याच्यामध्ये माणसं आहेत ना, ती लोक प्रॉफिटिक लेवलची माणसं आहेत. त्या लोकांसाठी वेगळ्या रीतीने गोष्टी घडल्या. जर तुम्ही प्रॉफिट सारखा असाल ना, तुम्हाला फ्युचरमध्ये काय होणार आहे ते जर तुम्हाला माहिती असेल ना, तर तुम्ही त्या गोष्टी मॅनिप्युलेट करायला बघालात ना. आता जर मला माहिती आहे की 20 वर्षांनी असा होणार आहे, तर मी आता मॅनिप्युलेट करायला बघीनच ना ती गोष्टी. ती नाही झाला पाहिजे, ते काय चांगला नाही वाईट नाही, ते मॅनिप्युलेट करायला बघीनच ना मी. म्हणून त्या लेवलची माणसं हाशेमनी त्या सगळ्या माणसांना नाही नेलं तिथं, कारण ती सगळी माणसं त्या लेवलची होती. त्या लोकांना फ्युचर माहिती होतं, त्या लोकांना काय होणार आहे माहिती होतं, त्या लोकांना सगळ्या गोष्टी माहिती होत्या. त्या लोकांनी बघितला होता, एक्सपिरियन्स केला होता हाशेमला फर्स्ट हँड.
क्वेश्चन आणि आपण मग संपवू, कारण 8 मिनिटं आहेत. माझा दुसरा क्लास अजून टाइम आहे त्याला. क्वेश्चन नाही विचारत तर आपला क्लास कसा होईल? Susan is trying to keep a class in JCC somewhere in some Sunday. बरोबर सुजन? सो हा फेस टू फेस Yes. क्लास होणार आहे, झूम वर नाही, याच्यावर त्याच्यावर नाही होणार आहे. तर आय रिक्वेस्ट पीपल टू कम टू दिस क्लास. मला बघायचा पण आहे माणसांना सगळ्यात. नुसता थोडीशी माणसं स्क्रीनवर येतात आणि मला वाटतं मी कम्प्युटरवर बोलतोय. मग मलाच कधीतरी वाटतं की सटकल्यासारखं वाटतंय मला. तर मला पाहिजे की माणसं येतील क्लासला आणि आपण जरा बोलू, गप्पा मारू, 1 to 1 गप्पा मारू. कोणाला नाही समजलं काय, आणखी काय पण तुम्ही क्वेश्चन विचारलं ना, फुलिश क्वेश्चन नसतं. कुठला पण क्वेश्चन फुलिश क्वेश्चन नसतं. क्वेश्चन आहे ना दरवाजा उघडण्यासारखा आहे. आपण जोपर्यंत दरवाजा नाही उघडत ना क्वेश्चन विचारून, तोपर्यंत बाहेर काय चाललंय ते आतमध्ये नाही जाऊ शकत. म्हणून क्वेश्चन विचारलं पाहिजे. सुजन, ऑल yours. I am done with the class today. कोणाला नाही, विचारायचं क्वेश्चन विचारा, नाही तर सुजन क्लास संपवल. म्हणजे आपण तेब्यावर नॉर्मली मराठी हे नाही करत, प्रमोट नाही करत, राईट, बुक्स. पण जर गॉड इज कम्युनिकेटिंग विथ अस इवन इफ आय एम रीडिंग इन मराठी, देन आय थिंक दॅट शुड बी ओके. Yeah, but you are not reading in Marathi. You are reading in Maraठी script, but you are बट reading in हिब्रू Hebrew only. प्रोनाऊन्सिएशन्स Yeah. पण ते अलाउड नाही आहे ना आपल्या मशिदीमध्ये, आपण अलाउड तेब्यावर नाही. नाही आपण करत. जे हिब्रू यूज करतो ते सिदुरीमध्ये जो हिब्रू लिहिलाय ना, तो आशुरी हिब्रू आहे. व्हॉट इज आशुरी हिब्रू? आशुरी हिब्रू इज वी आर युझिंग द असिरियन अल्फाबेट्स विच द असिरियन यूज टू यूज. म्हणजे जेव्हा बॅबिलॉन मधून सगळी माणसं परत आली ना, तेव्हा एजरा, मलाकी हे जे प्रॉफिट्स होतं ना, त्या लोकांनी काय केलं, त्या लोकांनी ना सगळी माणसांना ओल्ड हिब्रू स्क्रिप्ट जी होती ना, हिब्रू स्क्रिप्ट जी ओल्ड मोशेच्या टायमाची आणि यांची जी ओल्डर हिब्रू स्क्रिप्ट होती ना, ती स्क्रिप्ट वाचता नाही याची. कारण ती स्क्रिप्ट ती लोक विसरलं होतं 70 वर्ष बाहेर घेऊन, आणि ती स्लोली विसरलंच होतं सगळी माणसं. ओल्ड हिब्रू स्क्रिप्ट, द एन्शंट ओल्ड हिब्रू स्क्रिप्ट पीपल कुडंट रीड. म्हणून त्या लोकांनी काय केलं, त्या लोकांनी आशुरी जे वर्ड्स आहेत ना, आशुरी जे अल्फाबेट्स आहेत ना, ते यूज केलं आणि त्या लोकांनी ट्रान्सलिटरेट केला तोरा. So what Torah is written in Ashuri script is a transliteration of the old Hebrew script, where original मध्ये जे मोशेने लिहिला होता ना, तो ओल्ड हिब्रू स्क्रिप्ट आहे ना, त्याचा ट्रान्सलिटरेशनच आहे. आणि मग त्यांनी तो कशाला तसा लिहिला, कारण ऍटलीस्ट पीपल कॅन रीड. आणि त्यांनी मग कायदा बनवला, हलाखा बनवला, की त्याच्यासाठी तुम्हाला तर्गुम पण तर्गुम म्हणजे ट्रान्सलेट पण करायचं आहे, की काय वाचलं ते ट्रान्सलेट करा. कारण माणसांचा आता हिब्रू लँग्वेजवर एवढं हे नव्हतं. हिब्रू लँग्वेज एवढी समजायची नाही, कारण ती लोक बाहेर गेलं होतं. आरामीत लँग्वेज झाली होती सगळ्याची. मग आरामीत मध्ये ट्रान्सलेशन पण वाचायचं. So originally when you are reading the prayer in Hebrew script now, which is a Ashuri script, it is a transliteration of the old ancient Hebrew script. आणि तो कायदा ह्याच्यासाठी आहे, कारण आपला जो हे आहे ना लँग्वेजचा आणि ह्याचा जो हे आहे ना, तो लॉस नाही झाला पाहिजे. म्हणून तो रॅबॅनिकल ह्याच्यानी बनवलेला आहे, की हिब्रू मध्ये जे आहे ना तसंच वाचा, नाही तर आपण हे पण विसरू, ही स्क्रिप्ट पण विसरू आणि मग दुसरी स्क्रिप्ट येईल. मग अख्ख्या जगामधली माणसं सगळी कोण इंग्लिशमध्ये लिहिल, हिंदीमध्ये लिहिल, कोण मद्रासीमध्ये लिहिल, है ना. मग स्क्रिप्ट मग एक परत युनिफॉर्मिटी नाही राहील. कारण आपण बाहेर जेव्हा गेलो ना, मग युनिफॉर्मिटी राहण्यासाठी काय आपल्याला आपलं अल्फाबेट्स, स्क्रिप्ट, लँग्वेजचे सांभाळला पाहिजे. कारण बाहेर गेल्यावर आपण तिकडचं गेल्यावर परत एक आल्यावर आपल्याला परत ती एक लँग्वेज करता नाही येणार आहे. म्हणून इस्रायलने डिसाईड केलं की इस्रायलमध्ये आल्यावर आपण हिब्रू लँग्वेज हे करायची. म्हणून इस्रायल हिब्रू प्रमोट करते. अदरवाइज इट वुड हॅव बीन इझियर फॉर देम टू कीप इंग्लिश अदर लँग्वेज, अरेबिक लँग्वेज नो. त्या लोकांनी तसं नाही केलं. मेजॉरिटी माणसं रशियावरून आली तर रशियन पण यूज होतं, पण मेजॉरिटी कोण पण आली तरी कंट्रीची आपली युनिफाईड लँग्वेज पाहिजे, म्हणून हिब्रू लँग्वेज म्हणून घेतलेली आहे. अदरवाइज वी विल फॉरगेट आवर लँग्वेज. दिस इज अ होली
It is not a holy script. It is a holy language. तो होलीनेस त्याच्यामध्ये आहे त्याचा. मी जेव्हा तुमच्या संगती बोलतोय ना, तर ती लँग्वेज आहे. मी जेव्हा तुमच्या बरोबर बोलल्यावर, तुमच्यामध्ये आतमध्ये गेल्यावर, मी माझ्या आतमध्ये जे आहे ना, ती आयडिया तुम्हाला समजते ना, तर तो कम्युनिकेशनचा जो जरिया आहे ना, त्या कम्युनिकेशनच्या जरियाला ती लँग्वेज बोलतात. तसा हिब्रू स्पिरिच्युअल कम्युनिकेशनची लँग्वेज. तो स्क्रिप्ट जो आहे ना, तो स्क्रिप्ट पहिला जो स्क्रिप्ट आहे ना, तो स्क्रिप्ट आहे ना हातोडीचा आणि ह्याचा होता. दगडावर लिहिली ना 10 आज्ञा, तर दगडावर लिहिली म्हणजे असा लिहिला, असा नाही लिहू शकत का? असा दगडावर लिहिली कसा हातोडीने असा नाही मारू शकत ना. असा लिहिला, जसं इंग्लिश लिहितात तसा लिहिला तर तो दगड माझ्या डोल्यात जाईल ना. म्हणून तो कसा आहे, असा आहे. इकडनं हातोडी मारतो, इकडनं मला दिसतंय काय लिहितंय ते, आणि ते लिहिले जात आहे. म्हणून हिब्रू उलट्या साईडने लिहिले जातात. ती ओरिजिनल लँग्वेज जी होती ती दगडावर लिहायची लँग्वेज होती. ती लँग्वेज मोशेच्या टायमाला ती एन्शंट हिब्रू स्क्रिप्ट मध्ये होती. त्याच्यानंतर बॅबिलॉन मधून जाऊन आल्यावर ती आशुरी स्क्रिप्ट मध्ये. आशुरी स्क्रिप्टची लँग्वेज आहे ना, ती ब्रशनी लिहायची लँग्वेज आहे. म्हणून ती अशी ड्रॉइंग सारखी ती ब्युटिफुल आहे. असा दगडासारखी लिहिल्यासारखी नाही ती आहे ना, त्याला असा येतं, क्राऊन येतं, त्याला हे येतं, ते तसं का आहे, कारण ती वेगळ्या स्टाईल, वेगळ्या ह्याच्याने लिहायची लँग्वेज. आता तुम्ही तोरा कॉपीज बघाल, त्याच्यामध्ये प्रिंट मध्ये येतं. प्रिंट मध्ये काय ते सेम येतं. तोरामध्ये सेम नसतं, कारण ते ड्रॉइंग केलेलं आहे. तसं ती लँग्वेजचा जो रिटर्न फॉर्म आहे ना, तो चेंज झालेला आहे. पण ओरिजिनल जे एजरा आणि ह्या लोकांनी जे ट्रान्सफर केलं ना, त्या लोकांनी ट्रान्सलिटरेट करताना काय केलं, त्या लोकांनी एन्शंट हिब्रूचा आलेफ जो होता ना, तो आशुरी आलेफ मध्ये लिहिला. आणि त्या आशुरी आलेफच्या वर जे क्राऊन होतं, काय होतं, ते लोकांनी तसं ऍड केलं. म्हणजे त्या लोकांनी चेंजेस नाही केलं त्याच्यामध्ये, फक्त चेंज काय केलं, त्या लोकांनी स्क्रिप्ट चेंज केली. अंडरस्टँड? सो इफ यू कॅनॉट, आपल्याला आहे ना हिब्रू जर नाही बोलता आलं ना, त्याचा अर्थ काय आहे, जर मला हिब्रू बोलता नाही येते, मी हिब्रू शिकलो, मी उलपान केलं, सगळं केलं, मला हिब्रू मध्ये कम्युनिकेट करायसाठी प्रॉब्लेम आहे. कारण माझा आता ज्या एज मध्ये मी शिकलो ना, त्या एज मध्ये मला हिब्रू मध्ये कम्युनिकेशन करता नाही. मला थोडासा कम्युनिकेट करता येतं, मला हिब्रू समजतं. माझ्या सांगते हिब्रू, इस्रायलला गेलो, हिब्रू मध्ये बोलतात, मला समजतं, पण कम्युनिकेट करताना मला त्रास होतो. का? कारण एज बॅरियर हे ते सगळं झालं. पण त्याचा अर्थ असा आहे की कुठंतरी काहीतरी हे आहे, म्हणजे ब्लॉकेज आहेत. आय नीड टू वर्क ऑन दिस ब्लॉकेज. मी एकदम लहान असतो तर मी केलं असतं. माझी मुलं 7-7, 8-8 लँग्वेज बोलतात. मला पण जास्ती लँग्वेज येतात. पण ती लोक तिथं 1-6 महिन्यामध्ये, माझी मुलगी तर 3 महिन्यामध्ये शिकली लँग्वेज. ती स्कूलमध्ये होती तर फटाफट शिकली. तर इट इज ऍक्च्युअली लाईक हाऊ अर्ली यू आर लर्निंग इट. पण शरोना आंटी आहे, कोण आहे, त्या लोकांना जरी लर्न केलं तर टाइम लागेल त्यांना, कारण इट इज लाईक पास्ट द एज ऑफ लर्निंग. सो वी हॅव टू यूज ट्रान्सलिटरेशन अँड एव्हरीथिंग. इट इज बेटर टू प्रे देन नॉट टू प्रे एट ऑल विथ अ ट्रान्सलिटरेशन. ओके, अजून क्वेश्चन सुजन? येस, मला प्लीज. एक प्रश्न विचारायचा होता. आपण सेफेर छोटासा. असतो आपला, लहान असला काही मोठा असला, पण त्याला पेजेस सेम नंबरचा पेजेस असतात ना? म्हणजे बुक मध्ये बात करतो तुम्ही? नाही, सेफेर मध्ये, सेफेर. सेम असतं. जसा हाय तसाच लिहायला लागतं. कुठला वर्ड मोठा आहे तर मोठाच लिहायला लागतं, कुठला वर्ड छोटा आहे तर छोटाच लिहायला लागतं, कुठल्या वर्ड मध्ये गॅप आहे तर गॅप मध्येच लिहायला लागतं, कुठल्या वर्ड मध्ये असा एक्सटेंड केलेला आहे तर तसाच लिहायला लागतं. सेम, म्हणजे सगळ्या अख्ख्या जगात, जग दुनियेमध्ये जेवढे सेफेर तोरा आहेत ना, सगळ्यांचा ते सेम असतं. अच्छा, पण मी एक असा सेफेर बघितला विच वॉज ब्रॉट फ्रॉम दॅट, ते होलोकॉस्ट झाला होता ना, तिथनं आला होता. बट दॅट सेफेर हॅड एक्स्ट्रा पेजेस. एक्स्ट्रा पेजेस म्हणजे कशासाठी होतं? म्हणजे आपण कसं हर एक सेफेर मध्ये सेम नंबर ऑफ पेजेस असतात, इवन इफ द रायटिंग इज स्मॉल अँड बिग, बट इट इज नाही, सेम पेज.
आता माझ्याकडे जो सेफर तोरा आहे ना, त्या सेफर तोरामध्ये कुमाश म्हणजे 5 पुस्तकं आहेत ना, ते पण आहेत आणि पराशा आपण जे वाचतो ना, ते पण आहेत. ओके तो ओके तो ओके पराशा पण ओके त्याच्यामध्ये ऍड केलेला आहे. तो अच्छा त्याच्यामध्ये तवा हा एक्स्ट्रा आहे त्याच्यामध्ये. पण तो अच्छा अच्छा ज्या कम्युनिटीचा होता ना सेफर तोरा, ती लोक हा ओपन करून ते वाचायचं आणि मग टर्न करून पराशा पण वाचायचं. ओके 2 सेफर तोरा नव्हतं त्या लोकांच्याकडे. पराशा आणि हफ्तारा अच्छा असं सेफर अच्छा तोरा मे बी नव्हतं. हा पराशा पण आहे आणि हफ्तारा पण हा आहे त्याच्यामध्ये. तर येस ते बिकॉज हफ्तारा आय मेट पराशा आहे. दोज हा आय मेट दोज पीपल ना होलोकॉस्टची लोक तर दे हम्म. दे शोड मी सेफेर So when I they had maybe gone they to have this Israel they have so this they had ha thank you God bless you मी बघत होतो माझ्याकडे ओल्ड स्क्रिप्टचा कुठं काय आहे का माझ्या जुन्या फोन मध्ये आहे, दुसऱ्या फोन मध्ये आहे ओल्ड हिब्रू स्क्रिप्ट. म्हणजे मी तुम्हाला दाखवतो ओल्ड हिब्रू स्क्रिप्ट कशी आहे ते. हे बघा, हे आहे ना, मला दिसतंय काय, दिसल की नाही मला वाटत नाही ना, मला वाटत नाही दिसत. दिसतंय नाही ना? no we can't see मी ह्याच्यावर ग्रुपवर पाठवतो. ओके, ग्रुपवर मी पाठवेल. त्याच्यामध्ये आहे ना ओल्ड हिब्रू स्क्रिप्ट आहे, जुनी हिब्रू स्क्रिप्ट आहे. कारण जेरुसलेम मध्ये एका आहे ना हे आहे ना, म्हणजे बोन्स ठेवायचं सार्कोफॅगस मध्ये, तिथे आहे ना 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी BCE पहिलेचा एक आहे ना असा हे मिळाला, गळ्यात घालतात ना तावीज, चांदीचा तावीज मिळाला. तो चांदीचा तावीज त्या लोकांनी उघडला ना, तर त्या चांदीच्या तावीज मध्ये आहे ना कोहेनची बराखा लिहिलेली आहे. बारेखा दुनावेश मेरेखा या ती बराखा लिहिलेली आहे. त्या चांदीच्या तावीज मध्ये चांदीच्या पट्टीमध्ये लिहिलेली आहे. तर ती जी लिहिलेली आहे ना, ती ओल्ड हिब्रू स्क्रिप्ट मध्ये लिहिलेली आहे. ओल्ड हिब्रू स्क्रिप्ट म्हणजे मोशेच्या टायमाची जी हिब्रू स्क्रिप्ट होती त्या हिब्रू स्क्रिप्ट मध्ये. आपण आता जी वापरतो तिला आशुरी बोलतात, आशुरी स्क्रिप्ट. आशुरी म्हणजे पण ती बेबीलोन मधून जेव्हा माणसं परत आले त्या टायमाला इस्रायनी आणि त्या लोकांनी ते करून, कारण इट वॉज व्हेरी हार्ड फॉर पीपल टू लर्न तोरा, कारण ती स्क्रिप्ट ती लोक विसरलो. जसं आता मोडी लँग्वेज मध्ये जर मी कुठलं पुस्तक मिळालं तर मला वाचता नाही येणार आहे ना. शिवाजी आणि या लोकांच्या टायमाला मोडी लँग्वेज लिहायचं, मोडी लिपी होती. तर मोडी लिपीमध्ये काय असेल तर आपल्याला वाचता नाही येणार, कारण आपण आता मराठी कशामध्ये लिहितो, देवनागरीमध्ये लिहितो. तर देवनागरी स्क्रिप्ट आणि मोडी स्क्रिप्ट त्याचा अल्फाबेटचा प्रोनाऊन्सिएशन सेम आहे, अ आ ईच आहे, पण त्यांची तो रायटिंग पद्धत वेगळी होती. जसं मद्रासी मध्ये पण अईच आहे, गुजराती मध्ये पण तेच आहे ना, पण अल्फाबेट वेगळं आहे. तर तसा ओल्ड हिब्रू स्क्रिप्ट वेगळी होती आणि आशुरी स्क्रिप्ट आहे ना, त्याचं प्रोनाऊन्सिएशन ते सगळं सेम आहे, फक्त तिचा फॉर्म वेगळा. स्क्रिप्ट जर्मनीमध्ये लिखायचं, इस्रायलमध्ये न्यू हिब्रू स्क्रिप्ट लिखायचं. मग नंतर ते जेव्हा होलोकॉस्ट झाला त्याच्यानंतर इस्रायलमध्ये पण दे स्टार्टेड तोरा इज रिटन इन आशुरी स्क्रिप्ट. हा ओके तोरा ओके आशुरी स्क्रिप्ट मध्येच लिहिलेलं जातं. ओके ओके Okay. थँक्यू We will end the class. Susan, please do the needful. Thank you very much माझी बडबड ऐकल्याबद्दल. If anybody has any questions, we will try to take more classes on Zoom, but there will be a class where I need to see the people face to face. So त्याच्या पुढचा क्लास आहे ना, मी आहे ना जराशा वरच्या लेवलला पण घेईन. ओके, ओके. एनीबडी वॉन्ट्स टू से एनीथिंग? नो थँक्यू जुडा. Thank you, Judah. Thanks, that's it. Thank you. Bye. See you. घेत राहा, क्लास घेत राहा, जरा जास्त भर पडते See you डोक्यात. again. वरच्यावर घेत जा. ओके, थँक्यू सुझन. Thank you. Bye.